یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کو زندہ جو ہے نا دفن کر دو یا لوگوں کو مارو، تو آپ میرے اوپر اگر وہ حدیثوں میں نہیں لکھا ہوا تو آپ کون سا فتویٰ لگائیں گے میں، یا کون سی بات آپ کے منہ سے پہلی بات نکلے گی کہ میں جھوٹا ہوں یا میں کذاب ہوں؟ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ بات آپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، آپ کبھی کوئی بات کر رہے ہیں کبھی کوئی بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہی میں انداز دیکھ رہی ہوں کہ بات کو بس گھما کے نہ کہیں کی کہیں لے جاتے ہیں۔ سسٹر بات تو بڑی آسان ہے، اگر میں ملک عمران جی کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ وہ ان کا فرمان ہے بھی نہیں، کتابوں حدیثوں میں نہیں لکھا ہوا، تو آپ یہ بتا دیں آپ کون سی بات کریں گے میرے اوپر؟ آپ کا جو پہلا الفاظ منہ سے نکلے گا وہ آپ مجھے بتا دیں۔ آپ ایک لائن میں بتا دیں، میں کہہ دیتا ہوں میں اگر ہوتا نا، میں آپ کی جگہ کہتا وہ بندہ لعنتی ہے۔ آپ بھی ایسا کوئی جواب دے دیں ایک لائن میں۔ ہاں جی بہن، نہیں بھائی سوال آپ سے نہیں ہوا میاں۔ نہیں میں ویسے ان کے لیے احسان کر رہا ہوں کہ اگر میرے سے پوچھا جاتا تو میں کہتا کہ وہ بندہ لعنتی ہے۔ نہیں، یہ لانتی سے کام ختم نہیں نہ ہوتا، یہ لانتی کہہ دینا کسی کو بغیر اچھا چلیں یہ آپ اس بات کا جواب نہیں دے پا رہی ہیں، آپ یہ قادیانی فرقے سے تعلق رکھتی ہیں؟ نہیں چھوڑیں، ایک منٹ، میرے سوال کا جواب تو میں نے اپنی بہن سے لینا ہے آج۔ اچھا چلیں لیں۔ نہیں، وہ تو آپ پہلے میرے آتے ساتھ ہی تعارف کروا دیتے ہیں کہ یہ قادیانی بہن ہے، آپ کا بات ہی اسی طرح شروع کرتے ہیں۔ جی میری بہن، میں نے سوال کیا ہے کہ اگر میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں منسوب کرتا ہوں جو انہوں نے نہیں فرمائی ہوئی، تو آپ مجھے کیا کہیں گی، آپ مجھے کیا سمجھیں گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ میں تحقیق کروں گی، میرا کام ہے تحقیق کہ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے میں لکھی بھی جنرل نہیں ہے۔ سمجھا دیتا ہوں، ایک منٹ دے، میں جنرل میں صاحب کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس بندے نے گستاخی کر لی، مطلب اس نے غلط کہا، توبہ نعوذ باللہ، یہ بندہ نہیں، اللہ معاف کرے، بس منہ سے نکلے کوئی بندہ ہے، اس نے غلطی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب شان میں، کوئی اس کی سزا کیا ہے آپ کو پتہ چل گئی اس نے غلطی کر دی، اب آپ نے ساری تحقیق کر لی، اب آپ سزا جو ہے سنائیں۔ کیا جی تحقیق، بولیے۔ آپ کی تحقیق کیا کہہ نہیں رہی ہے؟ مطلب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مطلب ایک بندے نے غلطی کر لی، آپ نے سنا ہے، آپ نے اس کی تحقیق کی ہے، اب آپ کیا اس بندے کو سزا دیں گے؟ تحقیق کیا کی ہے اس بندے نے، کیا کی ہے؟ غلط حوالہ دیا؟ بات سمجھ نہیں رہے ہو۔ آپ یہ حوالے بھائی کا یہ سوال میں سمجھاتا ہوں، یہ بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ نہیں آپ نے کہا میں تحقیق کروں گا۔ میری بات یہ ہے اپنا سید بھائی کہ اگر میں ایک جھوٹ منسوب کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ ہے اور وہ جی جی حدیث سرے سے ہے بھی نہیں، تو آپ کیا کہیں گی میرے بارے میں؟ ہاں یہی میں ان کو کہنا چاہتا ہوں۔ جی مس بولیے۔ جی میرا کام ہے، میں تحقیق کروں گی کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، دونوں میں نے کہا بھائی کہ وہ آپ ہے نے بھی تحقیق نہیں، کر میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث آپ نہیں کہہ ہے۔ رہے ہیں نا، آپ خود کہہ رہے ہیں نا، مجھے پتا، مجھے کیا پتا آپ خود کون ہے، آپ کا کیا کیریکٹر ہے، وہ تو میرا کام ہے آپ کی تحقیق کرنا۔ اچھا سسٹر، کچھ دیر پہلے نا ادھر نا ایک لڑکے نے نا وہ نبیوں کی مثال دیتے ہوئے نا کچھ غلط بات کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے وہ اس حدیث کی تحقیق بھی کر لی لیکن وہ حدیث آپ کو نہیں ملی۔ عامر بھائی آپ آ گئے؟ آگے میں یوسفین کے گل رکھی۔ نہیں یوسفی بھائی دے نال کمنٹ ہی واقعی زیادتی کی تھی۔ چلو
वो आमिर भाई थोड़ा कोई दूसरे मामलात चल रहे थे उस टाइम ਇਹਨੂੰ जिन्नी ਮੈਂ विरोधी ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ तो ਤੋਂ जाकर ਬਾਅਦ बताया ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕotch ਲਾ ਕੇ ਟੇਪ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਟਰ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰ। अबू बकर ਆਮਿਰ भाई ਭਾਈ कॉल ਮੇਰਾ करनी ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੈਨ ਕੋਲੋਂ کہ اگر کوئی بندہ یا میں معذاللہ ایک کوئی جھوٹ منسوب کرے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ وہ بات موجود نہیں ہے، تو ان کا فتویٰ میرے اوپر کیا ہوگا؟ تو کائنڈلی اس بات کو تھوڑا سا آگے جی 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 مس آپ ہیں وہ کیسا شخص ہے، اور پھر اپنی تحقیق کروں کہ کون سچی بات کر رہا ہے، کس کے دلائل صحیح ہیں اور کس کا علم کم ہے، کس کا علم زیادہ ہے۔ آپ نے تصدیق کر لی یہ بندہ مطلب بات صحیح ہے، آپ اب سزا سنائیں، بات مدعی کریں۔ نہیں، سزا تو نہیں سنانی نا، سزا تو بغیر تحقیق کے نہیں سنائی جا سکتی۔ وہ بات کو سمجھ نہیں، ایک طرف مان لے آپ نے تحقیق کر لی ہے نا، مطلب سارا کچھ، اب سزا سنائیں آپ، یہ بھائی اس بندے کی یہ سزا ہے، تحقیق ہو گئی، ایک جرنل سی بات ہے، 1 منٹ کے لیے سوچ لیں، تحقیق آپ نے کر لی۔ تحقیق ہو گئی ہے، اگر ایک اس میں سے فاسق نکلا ہے یا غلط قسم کا آدمی نکلا ہے جو کہ جھوٹی خبر لے کے آیا ہے، تو پھر ہمارا کچھ فرض بنتا ہے نا کہ ہم غور و فکر کریں کہ اس کو آیا کہ معاف کرنا ہے، اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، یا اس کو معاف کرنا ہے، یا اس کو سزا دینی ہے۔ تو معافی کا تب حکم ہے، اجازت ہے معافی کی جب یہ بندہ اصلاح کر لے، اپنے تبدیلی لے آئے اپنے طور طریقے میں، اپنی شرارت جو بھی وہ کرتا ہے اس سے باز آ جائے، پھر معافی ہوتی ہے۔ آپ تو معافی دے بھی نہیں سکتی اس اسلام کے مطابق، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ جی جی بالکل۔ آپ تو اس میرا لائق کام ہے نا نہیں ہے، ہم تحقیق بھی نہیں کرنا۔ ہے، کوئی بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے آپ صلی تحقیق اللہ کر علیہ لی وسلم پر ہے، جھوٹ آپ بولا۔ یہ قادیانیوں والی باتیں کر رہی ہیں، میری بچوں والی بہن، تحقیق میرا ہو سوال چکی ہے ایک نا۔ ہے، آپ پھر نے آپ تحقیق کر کہتے لی، ہیں کہ وہ بات جھوٹی مسلمان جو ہے، نکلی۔ مسلمان جو ہے ان کو تمیز نہیں ہے۔ میں 10 منٹ ہو ایک گئے منٹ اس سید سوال بھائی، کو۔ آگے نہ جائیں، بات کو یہاں پر روکیں۔ جی میری بہن، اگر آپ نے تحقیق، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں نے الحمدللہ استغفر اللہ، میری نسلیں مر جائیں اگر میں کوئی ایسا جھوٹ بولوں۔ میں نے اپنی مثال دی تھی، لیکن جی میرے جی میں خیال آپ کو میں سمجھ رہا ہوں میں آپ کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ جھوٹ بولتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، حالانکہ وہ بات ہے نہیں ہے، تو آپ کا اس کے اوپر کیا ریاکشن ہوگا؟ اس آدمی کے ہاں جو ایک جھوٹ بول رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ جی جی اس کی سزا کیا ہے؟ میں سزا نہیں دوں گی جب تک سزا کہ نہ میں دے کوئی، اپنا ایک جو ہے نا فیصلہ تو سنا دے۔ جی جھوٹ آپ کی تحقیق کہہ رہی ہے نا، میں اپنی تحقیق کروں گی، میری اپنی وہ عامر بھائی کو بات کرنے دے، ابھی وہ سمجھاتے ہیں کچھ۔ ہاں جی عامر بھائی آگے۔ عامر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بہن سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک جھوٹ منسوب کرتا ہے تو ان کا سزا آپ یا ان کے بارے میں آپ کا جو ہے سوچ وہ کیا ہے؟ تو اس بات کا مجھے جواب لے کر دے پلیز۔ भाई मलक इमरान साहब, बात यह है कि हर बात का जवाब सीधा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे सवाल का जवाब सीधा नहीं होता जिस सवाल के जवाब में बंदे को पता हो कि इस सवाल का जवाब देने से मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। उस सवाल का जवाब सीधा नहीं दिया जाता, उसके लिए कोई लेपा पुती की जाती है, कोई पापड़ शापड़ बेले जाते हैं,
कि मैं तहकीक करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। क्यों हम तो सिस्टर ऐसे ही है ना। सीधा जवाब जी देने से जी आप ये कह देंगे कि नबी पाक पर झूठ बोलने वाला कज़ाब है, तो अभी आपके सामने झूठ और झूठा पेश कर देंगे। वो कहेंगे ये देखो बंदा और ये देखो उसने झूठ बोला, मसला खड़ा हाँ हो जाएगा। हाँ, वो तो लोग तो हाथों पैरों के अपने हाथों पैरों के सामने झूठ कर लेते हैं ना फौरन उसी वक्त। हाँ हाँ जी हाँ जी। नहीं, एहतियात जरूरी है, बेहतर है इसी पे रखें इनको, कोई ना आधा घंटा और रखें कि भाई देखें, मैं रिसर्च करूंगी, देखूंगी, फिर उसको मैं समझाऊंगी कि भाई ऐसे ना करो, गलती ना करो, ये नबी पाक की बात नहीं है। फिर वो नहीं मानेगा तो फिर भी मैं उसको समझाऊंगी, बस ना मानेगा तो फिर चलो अल्लाह जाने और वो जाने। नहीं नहीं ना आमिर नज़ीर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। बिल्कुल, ये बंदे बड़े सियाने होते हैं। 10 मिनट हो गए, वो भाई बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना मिस मुद्दे पे आ ही नहीं है कि मुद्दा हम पे आ जाएगा ना, हम कादियानी। आप आधा ये घंटा भी कहते रहेंगे, आधे घंटे जी बाद जी भी यही रिजल्ट होगा। जी जी जी, तो मुद्दा इन पर वो आएगा भी ना रोज फिर। ये देखते हैं ना। देखिए ना, मसला ये है, आपका क्या नाम है? सैयद मोहम्मद रजा साहब। मोहतरम, बात ये है कि उनके भी रोज का ये तजर्बा है कि पहले आपने ये बात उनसे पूछनी है, फिर पूछने के बाद आपने झूठ और झूठे को उनके सामने रखना है कि देखो इसने ये झूठ बोला, नबी पाक के बारे में ये कहा। तो इसलिए वो ठीक कर रही हैं कि एहतियात जरूरी है। अमर भाई आप बात करें, मैं खाना खा रहा हूँ तो सुन नहीं रहा, तो ये इफ्तिखार भाई भी आमदी है। ठीक है, मैं जरा काम आख्या वो भी कर देना। वो कॉल नहीं हले अटेंड कर रहा, तो बाद च मैं करदा फिर। ठीक, बिल्कुल। अच्छा जी, इफ्तिखार अहमद साहब। साकी भाई आ जाते हैं। जी इफ्तिखार अहमद साहब बोले, माइक खोलें। अच्छा अमर भाई, ये उम्मत हई सिस्टर को ना गरारा गरारे गरारा वाला हवाला मेरे हाल में नहीं मिल रहा था। अगर चाहिए ये तो है मेरे पास रेडी है सर, हुक्म करें। गरारे नहीं, वही मैं वाला पूछ रहा था। किसने आईडी आपको स्पेंड कहा? करें, गरारे वाला हवाला रेडी है। मेरे पास किताब नहीं है, मैंने अल इस्लाम से चेक करना है। आपकी किताब पे मैं बिलीव नहीं करूंगी जो आपके पास है। जी मैं आपको बता देता हूँ जी, किताब है सीरतुल मेहदी हिस्सा अव्वल, और लिखने वाले हैं जी मिर्ज़ा साहब के अपने साहबजादे मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए। आप सफ़ा निकाल लीजिएगा, हिस्सा अव्वल का 59 आखिरी लाइन से शुरू हो रही है और 60 पे जाके ख़त्म हो रही है। वो बैग चली गई हैं। नहीं, वो alislam.com खोलने गई है ना। हौसला जी जी, देख लें देख लें। और दूसरा हवाला है जिक्र हबीब में, उसका सफा नंबर है 39। ये पिछले सफे पे जाए, इससे पिछला सफा भी लेके आए। एक मिनट जी, मैं कैमरा एक मिनट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जी, पूरी किताब दिखाता हूँ। किताब ही डायरेक्ट खोल के नहीं दिखाओ। होनी चाहिए, पूरी किताब नहीं चाहिए, वो भी बेशक दिखा दें आप अपनी ये लें जी। अभी एक मिनट मैं आपको पूरी किताब दिखा देता हूँ। पूरी किताब बाद में ये देखें जी, सीरतुल मेहदी है। अच्छा जी, अभी मैं उसी सफ़े पे जाऊंगा। पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया। हिस्सा अव्वल है जी, हिस्सा अव्वल है। मैं अभी उसी सफ़े पे जाऊंगा। 83 नंबर जो रवायत है, तो वो तो वही होना ना, पहले हिस्से में होना। जी ये लें 59। अभी मैं वो लगा देता हूँ वाला, मैंने सिर्फ आपको किताब दिखाने के लिए निकाला है। आप बोल रहे थे किताब निकाल दो जी। नहीं, किताब निकाल। जी
एक मिनट मैं कस्टमर देख लूँ जी। बोल सके अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है अमर साहब, ठीक ठाक हो? बाकी तेरी महफिल में हम जान मिसाल। साकी भाई ये मामे तो डायरेक्ट आमिर साहब से आ गए हो। खैर आमिर साहब जे ले आना है तो सानू का गल नहीं चंगी लगदी। आखिरकार मामू जी ते असा बिल्कुल बागो बाग हो गए हैं। ओ अमर ते नईम दोवे मेरे मामे ने, ये सारी टिकटॉक नु पता है जी साकी भाई। मामू जी आखिरकार साढ़े दिल जी साकी भाई सॉरी, वो ना मेरा कस्टमर आ गया था सर कोई जी। गल नहीं, हिस्सा अव्वल सफ़ा पेज नंबर है 59, सीरतुल मेहदी, रिवायत नंबर है 82, आखिरी लाइन से शुरू हो रही है। बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहिबा ने। बयान कौन कर रही हैं? ठहर जाए। जी जी निकाल लें। छुरी के नीचे ना सांस लिया करें। इतने साल छुरी के नीचे किसको सांस आएगा? किसी को भी नहीं आएगा। इतना नंबर सफा तो क्या जाए। तो आ रहा चाहिए ना, जी मुर्गे को तो आएगा ना। सफा जे आखिरी सांस आना इकट्ठा दियो ना, दमन भी नहीं आन लगा ना। जे इकट्ठे तो छुरी तो थले रख दोगे। एक एक करके रखो ना, दो छुरियां अलग अलग, दो उस तरह। आए की करते नहीं दो उसने नहीं तीन उसने ते नाल अतर दी जेड़ी शीशी रखो। नहीं आपने दो ही जी, बताए। रिवायत का नंबर कितना है? रिवायत का नंबर कितना है जी अजहर साहब? 82। 82 नंबर। वो असल में सफ़े का फर्क है। ये जो अब एडिशन पड़ा हुआ है ना कि उनके ऊपर वेबसाइट 82 के रिवायत ऊपर। है। हाँ ये सफ़ा 60 पे है। आपके पास भी ये सफ़ा 60 है कि 80 नजर आ रहा है मुझे? मेरे पास 51 से शुरू हो रहा है और 60 पे खत्म हो रही है। हाँ नहीं जी, बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहब ने। ठहर जाए। वो मुझे किसकी किताब है ये? सीरतुल मेहदी किसने लिखी हुई है? बशीर अहमद एम ने। अच्छा इधर है ये, ठीक है मैं देख रही हूँ। एक मिनट जरा सब्र कर लें। व्हाट्सएप के लिए भी जगह बनाए भाई। व्हाट्सएप कॉल डालें अगर ऊपर आना है तो। अजीम व्हाट्सएप कमेंटी अगर आपको जरूरत हो तो मुझे उतार देना। सफा नंबर है 69 59। जी 59 82 नंबर रिवायत है। 82 नंबर रिवायत निकाल लें आप। एक मिनट आगे चली गई, जरा आगे खुल गया, पीछे वापस जाने दे। बयान किया मुझसे। ए मेरा ख्याल है जड़ा जड़ा बाजी होरां ने किताब खोली है ना, ओदे ते सफा 54 है। हाँ जी मिल गया है। 59 है 59। वो डायरेक्ट नहीं इन्हां दा मेरा सेम निकलेगा क्योंकि मेरे को भी जदीद इन्हां कोल भी जदीद है जड़ा खोल देने पर। हाँ जी अब इसमें क्या? हाँ बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहिबा ने कि हजरत मसीह मौद अवाइल में गरारे इस्तेमाल फरमाया करते थे, फिर मैंने कह कर वो तर्क करवा दिए। इसके बाद आप मामूली पजामे इस्तेमाल करने लग गए। खाकसार अर्ज करता है कि गरारा बहुत खुले पजामे के पांचे को कहते हैं। खुले पांचे के पजामे को कहते हैं, यही मेरा भी ख्याल था। ये बात आपने वहाँ नहीं लिखी हुई थी, आपने सिर्फ हंसी मजाक में बात को लिया हुआ था। हालांकि पहले इसका हिंदुस्तान में रिवाज था, अब बहुत कम हो गया है। उस वक्त ये रिवाज था, कोई मजाक की बात नहीं थी, सारे लोग पहनते थे, सिर्फ मिर्जा साहब नहीं पहनते थे। इसका रिवाज था खुले पांचे के पजामे को। वो गरारा औरतों वाला गरारा नहीं था, ये गरारा था। खुले पांचे के पजामे को वो गरारा कह देते थे, उर्दू में गरारा बोलते थे। इसमें बयान करने वाले ने क्या गलती की है जिसने आपको ये रवायत सुनाई है? रवायत नहीं सुनाई उन्होंने एतराज अपनी किताब तैयार की हुई है एतराज़ों की मिर्जा गुलाम अहमद साहब पे।
تو اس میں سے انہوں نے اس میں مذاق کیا ہوا تھا کہ مرزا صاحب غرارہ پہنتے تھے، تو یہ جوک لگ رہا تھا ان کو کہ غرارہ کوئی جوک ہے، تو یہ جوک نہیں تھا، یہ پرانے زمانے میں لوگ کھلے پائنچے کے پہنتے تھے، میں بھی پہنتی رہی ہوں، مرد بھی پہنتے تھے، عورتیں بھی، مرد بھی پہنتے ہوں گے، ہمارے میں تو عورتیں پہنتی تھیں، تو کھلے پائنچے کے چلتے تھے، بہت بہت کھلے پائنچے ہوتے تھے، تو مردوں کھلے کا بھی پائنچے والے جی کھلے پائنچے والے بھی چیک کر لیتے ہیں اور موجودہ بھی چیک کر لیتے ہیں. جب آپ لکھیں نا گوگل پہ غرارہ، یہ غرارہ تو نہیں ایک اب تو یہ کہتے، اب غرارہ نہیں کہتے، وہ لوگ غرارہ کہتے تھے اس زمانے ہاں میں. ہاں میں وہ دکھانے لگا ہوں نا، وہ جو پرانا غرارہ ہوتا تھا نا وہ بھی نظر آنے لگا. پرانا غرارہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کھلے پائنچے والا، وہ یہ رہا کدھر گیا جی، نہیں یہ والا. ایک منٹ یہ نظر آیا ہے؟ یہ کھلے پائنچے والا غرارہ ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں یہ غرارہ ہے کہ کیا ہے، کچھ اسی کی رشتہ یہ ساری داری. غرارے کی پکچر، یہ ساری غرارے کی پکچر. اچھا یہاں سے چیک کر لیتے ہیں. اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ غرارہ ٹھیک ہے؟ ہاں یہ کھلے پائنچے کے پجامے نا اس طرح پہنا کرتے تھے ہندوؤں کا، ہندو انڈیا میں رہتے تھے نا، انڈیا میں رواج تھا، ہندو پہنتے تھے، ہاں ہندو اور سکھ پہنتے تھے، تو مسلمانوں میں بھی وہی فیشن تھا. ماما جی میرا ایک نکاح جا انگریز سوال ہے. بھی پہنتے تھے، جی انگریز جی بھی جی جی. پہنتے ہوں گے جی، وہ سارے ہی اس زمانے میں پہنا کرتے تھے. اصل میں ماموں جی یہ اگر کھلے پائنچے والا یہ غرارہ ہے، یہ والا غرارہ ہے کھلے پائنچے والا. یہ ہاں کہنا جی چاہتی ہیں؟ اسی قسم کی کوئی چیز ہوگی. ہاں جی، ان کی تصویریں ماموں دیکھ جی میرا سوال لے لو. کے پہنے جی ہوتے جی ہوں. جی. باجی ہوراں کول میں سوال پوچھن لگا. باجی دیکھو جڑا اتنے لکھیا ہے نا، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود اوائل میں غرارے استعمال فرمایا کرتے تھے. یہ تو گل ہوگی باجی ایک، ٹھیک ہے. پھر میں نے کہہ کر وہ ترک کروا دیے، مطلب کہ انہوں نے چنگے نہیں لگے تو انہوں نے کہا کہ تسی نہیں پانے اے والے. اس کے بعد آپ معمولی پجامے استعمال کرنے لگ گئے. اگر وہ اصل بات یہ اگر وہ اس وقت کا وہ ڈیزائن ہوتا یا لوگ پہنتے ہوتے تو اما جان منع کیوں کرتی کہ بہت بابا اعلیٰ. جی ہے، کہ بابا جی ہے جڑا تسی کام پھڑیا ہے ٹھیک نہیں، برے لگدے ہو تے اینو بند کرو. پھر مرزا صاحب نے وہ پجامے چھڈے غرارے، پھر وہ نارمل پجامیاں تے آ گئے. اصل گل بہت باجی ہے زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ یہ نہیں کہ وقت کے ساتھ وہ فیشن چینج ہو گیا ہے. ہاں جی ان کی والدہ صاحبہ کو یہ برا لگتا تھا کہ مرزا صاحب غرارہ پہنتے ہیں، تو انہوں نے کہہ کر وہ غرارے بند کروائے ہیں کہ مرزا صاحب غرارے آپ کیوں پہنتے ہیں. ہاں جی، وہ دہلی کی تھی نا، تو دہلی میں نہیں تھا، یہ اس طرح نہیں پہنتے ہوں گے نا، ان کے خاندان میں تو ان کو نہیں پسند ہوگا. چلو نہیں 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 نہیں، یہ تو اب اور یہ تو بالکل جس کو کہتے ہیں نا فریش پنچر ہے. مرزا صاحب گرداسپور میں رہتے تھے، ضلع گرداسپور میں گاؤں تھا قادیان. تو وہاں پر پنجاب میں سکھوں کا جو ماحول ہے، سکھ کبھی بھی اس طرح کے لباس نہیں پہنتے. وہ برا لگتا تھا. وہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ باہر دیکھتی تھیں کہ مرزا صاحب جب غرارہ پہن کے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کی نگاہیں ان کے غرارے کی طرف اٹھتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو بند کروایا ہے معیوب سمجھ کر کہ گرداسپور میں یہ اچھا نہیں ہے. یہ ہے بات. بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کہ ان کا ایک رہن سہن ہے مرزا صاحب کا اپنا. اب وہ ناڑے کے ساتھ چابیاں باندھ لے تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ہندوستان میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اس کا رواج تھا، اب بہت کم ہو گیا. جب ہم آئے ہیں تو یہاں پہ بھی اتنے کھلے 1 فٹ کے کھلے پجامے یہاں پہ لڑکیاں پہنتی تھیں، اسکول میں فیشن تھا، اب کوئی بھی نہیں پہنتا. تو وہی بات ہو رہی ہے، اب فیشن ختم ہو گیا، اب تنگ پجامے ہی سب پہنتے ہیں. نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو برا لگا اور انہوں نے رکوا دیے، کیوں رکوائے آپ بتائیں. بھئی ان کو نہیں پسند ہوگا. وہ دہلی کی تھی نا، دہلی میں وہ تنگ پجامے پہنتے ہیں وہاں پہ دہلی میں. نہیں 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 نہیں، دہلی والا مسئلہ نہیں تنگ ہے. منہ کا پجامہ پہنتے ہیں، تنگ پنچے کا.
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਇਹ جی ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਮੂ ਜੀ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ نہیں ان کی ਤੇ خواتین خاندان کی میں ان میں ان کو 1850 دیکھا ਤੋਂ ہوا ਲੈ ہے ਕੇ وہ ابھی بھی تنگ 1850 ਤੋਂ پاجامہ ਲੈ ਕੇ ਨਾ پہنتی ਤੇ ہیں ان کے فیشن ہے دہلی کے لوگوں کا فیشن تھا اما جان کے خاندان میں ابھی بھی خواتین ਬਾਜੀ ਸੁਣ پاجامہ تو لو پہنتی رہی ہیں 20 سال پہلے تھی 25 سال پہلے تک تنگ پاجامے کا فیشن ہے ان میں ਉਹ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਫਲੈਪਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਖੁੱਲੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪੀ ਖੁਦ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਕਰੋ تو پھر آپ اچھا کا کیا اعتراض ہے پھر آپ اس کا میں کیا نا اعتراض ہے اس میں ਸਾਡਾ نا ਇਤਰਾਜ਼ ثاقب ਇਹ ਹੈ بھائی ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਨੇ اچھا ثاقب بھائی اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس میں کہ اس زمانے میں یہ کھلے پانچے پہنے جاتے تھے یہ بشیر صاحب نے اپنی طرف سے پنچر لگایا ہے ادروائز اصل بات اتنی ہی ہے کہ مرزا صاحب کو اس لباس میں دیکھا گیا اور یہی الفاظ ذکر حبیب میں بھی موجود ہیں اس کے آگے یہ پنچر نہیں ہے یہ پنچر لگایا بشیر صاحب نے اپنی طرف سے کہ اس زمانے میں یہ لباس پہنا جاتا تھا یہ بات بشیر صاحب کی اپنی ہے اصل بات یہ اتنی ہے کہ مرزا صاحب نے بھائی یہ جان لباس پہنا ہے گرارا یہ جو ہے نا اصل روایت وہ یہاں تک ہے کہ غرارہ بہت کھلے پہنچے کے پاجامے کو کہتے ہیں اگوں جڑا انہوں نے بیٹے نے پنجر لایا نا وہ بریکٹ وچ لگے ہے پہلے اس کا ہندوستان میں بہت رواج تھا اب بہت کم ہو گیا ہے اے پنجر لایا انہوں کتاب دے وچ ہی دہلی کا جو غرارہ ہوتا ہے نا وہ اور ہوتا ہے وہ غرارہ میں نے پہنا بھی ہوا ہے دیکھا بھی ہوا ہے وہ غرارہ اور سٹائل کا ہوتا ہے اس کا بہت کھلا چنٹوں والا بہت کھلا اس کا پانچا ہوتا ہے بہت کھلا ہوتا ہے وہ اور اور چیز باجی ہے آپ وہ مردانہ باجی آپ پہنے مردانہ تو وہ غرارہ تو اور چیز ہے زنانہ غرارہ اور چیز ہے بالکل الگ چیزیں ہیں دونوں باجی آپ پہنے وہ تو آپ کے اوپر سوٹ بھی کرتا ہے نا اب وہ مرزا اما صاحب جان پہن تو لے پہنتی تھی نا اما جان تو پہنتی تھی نا وہ نیچے کوئی یہاں پہ اچھا انہوں نے اما جان پہنتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب اما جان کا پاجامہ ہی پہن لیتے تھے یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ نہیں اچھا یہ یہ آپ دیکھیں کہنا چاہ رہے ہیں میں نہیں کہنا یہ چاہ رہی یہ اچھا ذکر حبیب ہے نا ذکر حبیب اس کے اندر یہ روایت ہے آخری ایام میں حضور ہمیشہ ایسے پاجامے پہنا کرتے تھے جو نیچے سے تنگ اوپر سے کھلے ہیلو ہوتے تھے اور کہلاتے تھے لیکن شروع میں 1895 سے 90 تک آپ بعض دفعہ گرارہ پہنے ہوئے بھی دیکھا گیا یہ 1800 یعنی کہ جی وہ 1895 سے 90 پنجاب کے کا درمیان جو غرارہ ہے نا تھا وہ پنجاب کا غرارہ تھا اور جو غرارہ دوسرا وہ اما جان پہنتی تھی وہ دہلی کا نہیں میں وہاں کا آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے وہ بشیر صاحب نے اپنی طرف سے لگائے ہیں کہ اس وقت یہ پہنا جاتا تھا ایسی بات نہیں ہے اصل بات اتنی ہی ہے کہ مرزا صاحب 90 اور 95 کے درمیان یہ گرارہ استعمال کرتے رہے ہیں یہ ہے اچھا وہ اصل کہتے ہیں ذکر تو حبیب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھر سے آپ آئے ہیں تو بتا میں رہی ہوں آپ کو اب یہ روایت آپ کا یہ مطلب ہے آپ ان کے گھر میں رہتے تھے آپ کو پتا ہے وہ کہ آپ کون اما جان کا پاجامہ لے کے پہنتے تھے کہ اپنا پاجامہ پہنتے تھے آپ کو پتا ہے گھر میں آپ ان کے رہتے تھے نا خدمت آپ کرتے تھے ان کی نہیں تو باجی وہ پاجامے کہیں ابھی تک رکھے نہیں ہوئے تبرک کے طور پہ جی وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اس سے کیا غرض ہے آپ پتہ کروا لیں تحقیق کر لیں نہیں وہ ہمیں تو نہیں بتائیں گے نا آپ تو جماعت میں آپ پوچھیں آپ کسی کو سے جماعت میں میں تو اعتقاد رکھتی ہوں نا میں ان کو بزرگ مانتی ہوں اور نیک بزرگ مانتی ہوں میں ان کی بات پہ یقین کرتی ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے وہ ان میں جھوٹے وہ لوگ تھے ہی نہیں نہیں باجی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں جھوٹا مانے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعت سے پوچھیں کہ وہ غرارہ جو ہے وہ کہیں ملتا ہے یا پھٹ گیا تھا آگ لگ گئی تھی کدھر گیا تھا یا اما جان نے کسی اور کو دے دیا ہو سکتا ہے تبرک کے طور پہ رکھا ہوا ہو مجھے نہیں پتا میرے علم میں نہیں ہے آپ پتہ کر لیں آپ کو فکر ہے تو آپ پتہ کریں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کپڑے انسان بانٹ دیتا ہے ری یوز بھی کر لیتا ہے صفائی کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے گھر میں کپڑا استعمال ہو گیا مجھے کیا لگے انہوں نے کیا کیا کپڑے سے آپ نے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ تبرک کے طور پہ ایک نبی جو ہوتا ہے نا اس کے تو بال بھی لوگ سنبھال لیتے ہیں دیکھیں نا وہ مرزا صاحب کے کوٹ بھی سنبھالے ہوئے ہیں
तो हो सकता है वो गरारा भी हो। बात हवाला पेशकार हो रही है, बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। हवाला पढ़ लो जी। नहीं, एक मिनट है जी सिस्टर, हम तो है ही। असल बात ये है जो साकी भाई कहना चाहते हैं या अबू बकर भाई कहना चाहते हैं कि उनके बेटों ने बहुत सारी बातें देखकर उनके ऊपर फिर लेपा पुती किया। मिसाल एक और मेरे ज़हन में आ गई है, अगर कोई बंदा ये कहे कि फलां दिन अच्छा नहीं होता, फलां दिन को कोई बंदा कहे कि मैं अच्छा नहीं समझता, उसका क्या मतलब होता है सिस्टर आप बताएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है कि अमतुल है मंगल को अच्छा नहीं समझती है, इसका क्या मतलब होता है? मंगल को अच्छा नहीं समझती, क्या आप बता दें क्या मतलब है? मैं तो अच्छा नहीं समझती, मैं क्यों नहीं अच्छा समझूंगी? क्या है उसमें, क्या बुराई है बकर? हाँ जी, फर्ज करें कि आप के बारे में कोई ये कहे कि आप मंगल को अच्छा नहीं समझती और वाकईतन आप अच्छा ना समझती हो, तो इसका मतलब क्या निकलता क्या है? मतलब भाई कोई बुरा काम हुआ होगा ना उस दिन, कोई तकलीफ पहुंची होगी, कोई तकलीफ का वक्त होगा वो जो दोबारा आए तो इंसान को अच्छा नहीं लगता, बुरा महसूस होता है। नहीं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए मंगल को या किसी का कोई हादसा हो जाए जिंदगी में कभी, तो वो उस दिन को अगर कहता है कि मैं अच्छा नहीं समझता, तो यही कहता है ना कि ये काला दिन है, ये मनहूस दिन है, यही मतलब होता है ना। हाँ, आप कह सकते हैं, एक लिहाज से कह सकते हैं कि ये बुरा दिन था या तकलीफ का वक्त था, तो जी जी कह सकते हैं ਹਾਂਜੀ उसे। ਸੈਫੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਜੇ नहीं, उधर तो मैं देखे नहीं होती। अच्छा, ज़िया भाई का फोन आ गया, तब तक मैं आपको बात सुना दूं। ये किन्ने कर दी है ब्राड वड्डी स्क्रीन तो छोटिया मनु किन्ने कर देता है? अच्छा, मैं आपको ना खोल के दिखाने लगा हूँ ये एक इबारत, ये भी इसी किताब में जो आपने खोली हुई है ना, नंबर 11 है, ये रवायत नंबर 11 है। ਲੈ ਜੀ एक मिनट ज़िया भाई, इसको ज़रा पढ़ते हैं। कहते हैं कि बयान किया मुझसे वालदा साहबा ने कि मसीह मऊद दिनों में से मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। ये पढ़ी है पहले कभी बात आपने? नहीं, मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। नीज बयान किया खलीफा ने कि जब मुबारका बेगम पैदा होने लगी तो मंगल का दिन था। मिर्ज़ा साहब ने दुआ की कि खुदा उसे मंगल के तकलीफ दे असरात से महफूज रखे। खाकसार अर्ज करता है कि मसीह मौद जुम्मे के दिन तमाम पैदा हुए थे और फोत हुए मंगल के दिन। जानना चाहिए कि ज़माने की शुमार सिर्फ अहले दुनिया के वास्ते है, दुनिया के वास्ते वाकई आपकी फात का दिन मुसीबत का दिन था। अच्छा, ये मंगल के दिन के बारे में जो उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे, इसका मतलब तो यही है ना कि मनहूस समझते थे, काला दिन समझते थे, बुरा दिन समझते थे। नीचे देखें। नहीं तो ये क्या है, कौन सी रवायत है? रवायत कौन सी बताइए? 11 नंबर। 11? हाँ जी, क्योंकि वो पैदा हुई है उस दिन, तो मनहूस तो नहीं कह सकते ना उस दिन को। अच्छा नहीं समझते थे, इसका क्या मतलब होता है अच्छा नहीं समझते थे? जब मुबारका पैदा होने लगी तो मंगल का दिन था, तो खाकसार अर्ज करता है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जुमे के दिन तमाम पैदा हुए थे और फौत हुए मंगल के दिन। और जानना चाहिए कि ज़माने की शुमार सिर्फ अहले दुनिया के वास्ते है और दुनिया के वास्ते वाकई आपकी वफात का दिन एक मुसीबत का दिन था। सिस्टर, बात यह है कि जो रवायत होती है ना, वो रावी के अल्फाज उतने ही होते हैं जितने उसने कहा है कि बयान किया मुझसे वालदा साहबा ने कि मिर्जा साहब मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। ये रवायत के अल्फाज इतने ही हैं। बाकी जो है ना खाकसार अर्ज करता है, ये तो लिखने वाला मौलफ है ना, किताब लिखने वाला जो मर्जी अपना उसमें कमेंट ऐड करे। जो रवायत है, रवायत के अल्फाज इतने ही हैं कि इनकी वालदा ने, बशीर अहमद एम की वालदा ने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारे अब्बा मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते। इतने ही रवायत के अल्फाज है ना। हाँ जी, मंगल के दिन अच्छा नहीं समझते थे और मंगल के दिन ही वो फौत हुए हैं।
हाँ, तो इसका क्या मतलब क्या निकलता है? मंतकी नतीजा तो यही निकलता है ना कि मंगल को मनहूस समझते थे। मनहूस कह सकते हैं आप, इसमें हर्ज तो नहीं है। हाँ, लेकिन बेटा नीचे लिखता है ब्रैकेट में इसके ऊपर, कहता है कि इस रिवायत से ये मुराद नहीं कि मंगल का दिन कोई मनहूस है। कहता है कि इस रिवायत से ये मुराद नहीं है कि मंगल का दिन कोई मनहूस दिन है। अब बताएं, हालांकि मंगल का दिन अगर कोई बंदा अच्छा नहीं समझता तो सवाए इसके उसका और कोई मानी निकलता ही नहीं है कि वो इस दिन को काला दिन समझता है, बुरा दिन समझता है, काला मनहूस तो दिन नहीं समझता कह सकते ना, उनकी पैदा हुई है बेटी उस दिन में, तो वो उस दिन को मनहूस तो नहीं कह सकते ना। है। क्या समझते थे? अच्छा नहीं समझते थे तो क्या समझते थे? ना अच्छा नहीं समझते थे, मनहूस नहीं, जरा ज्यादा तकलीफ से लफ्ज हो जाता है मनहूस, लेकिन गल हो ये मरिया नहीं आंकड़े है। देखिए देखिए, कोई लफ्ज ऐसा और है ही नहीं सिवाय मनहूस के। मरे तो खुशी ना करे और सजना भी मर जाना है। इधर उठोर को उसके अलावा, मनहूस के अलावा इसके लिए और कोई लफ्ज अब बाकी बचे? ये एक और लफ्ज है अमर भाई, ये रूहानी बातें। ये अगर आप मुझे हवाला नहीं पढ़ने देंगे आपके तो दुश्मन है अगर, तो आपको खुशी नहीं मनाने की जरूरत, आपने भी मरना है। नहीं, हम आपने खुशी नहीं मना रहे, हम टाइम थोड़ा, काफी बंदे आ गए, सबने बात करनी है। ये मनहूस बात नहीं सब इसलिए है कि जो बात उन्होंने लिखी है सीधा सीधा उसका मतलब है, इसके उलट वो नीचे लिख रहे हैं कि खाक सा अर्ज करता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मंगल का दिन मनहूस है। भाई मनहूस नहीं तो और क्या है? वो नहीं मनहूस ना, उनकी बेटी पैदा हुई है उस दिन, तो वो मनहूस तो भाई नहीं हो भाई अगर मनहूस नहीं है, अगर मनहूस नहीं है तो उसका क्या मतलब है? अच्छा ना समझने की वजह बता दें। सख्ती और तकलीफ का पहलू रखता है। अब बच्चा पैदा क्यों होता है क्यों क्यों तकलीफ और सख्ती का पहलू रखता है मंगल वाला दिन? लिखा हुआ है ना, इससे सिर्फ ये मुराद है कि मंगल का दिन बाज अजराम समावी के मख्फी असरात के मातहत समावी भाईजान, बेटा अजराम समावी का असर इंसानी जिंदगी पर अल्लाह के नबी ने फरमाया। जब ये वाक़या हुआ हुदैबिया के मौके पर, मोस्ट प्रोबेबली जब बारिश हुई है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कई हैं जो ईमान के साथ लौटे, कई है जो कुफर कर। जिन्होंने ये ख्याल किया कि ये बारिश सितारों की गर्दिश की वजह से हुई है, अजराम समावी की वजह से हुई है, उन्होंने कुफर किया है। मिर्जा साहब कौन सी तलीम लोगों को देना चाह रहे थे यहाँ पे? अजराम समावी की वजह से मंगल के दिन के असरात होते हैं। जो बंदा अजराम समावी के असरात दिनों पर बताता है वो शिरक करता है, अल्लाह के नबी की बात की मुखालफत करता है। अजराम समावी चढ़ गए। अच्छा चलें जी, काफी साथी आ गए। मुफ्ती साहब वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। मलक कैसर साहब एक हवाला जी पढ़ लें जी, जल्दी जल्दी पढ़ो। पढ़ लें जी मलक साहब, पढ़ लें। अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। भला मलक साहब अगे इस तो अगली लाइन भाई पिछली लाइन की करनी है, पिछली लाइन को छड़ दीजिए। नहीं मतलब मेरा दावा कोई नहीं, तो जिथे दावा अगली लाइन च कीता वो भी दसो ना। वो क्यों दसिए जी? इस लाइन ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਸ ਲਾइन ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੱਲ नासिर अहमद ਜਿਹੜਾ ਉਹ ट्रक चलाता कनाडा ਵਿੱਚ, हवाला भी बता दें ताकि मैं यकीन कर लूं कि आप ये है एक गलती का अजाला, एक गजाला की, एक गलती का अजाला, तो आसानी हो जाएगी, हमें भी खोलना नहीं पड़ेगा बार बार। एक गलती का अजाला किताब है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि कल वो आए थे अपना टाक मास्टर साहब, उन्होंने कहा जी मैं मिर्ज़ा साहब को कुछ भी नहीं मानता। नासिर अहमद साहब सैनी साहब की ब्राड पे कह के गए हैं मैं हदीसों को नहीं मानता। कुमन साहब साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे कि जी मैं भी हदीसों को नहीं मानता। यही हवाला पढ़ा गया तो ताहिर खान पठान आके कहता है कि मैं इस हवाले को नहीं मानता। मौलवी नवीद वड़ैत जो है मौलवी साहब वाली आईडी वाला, वो कहता है मैं मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानता।
उसके बाद आप ये देख लें, ये 5 बंदे मैंने गिना दिए हैं, 15 बंदे और हैं। उसके बाद ताहिर अमजद साहब आए और वो कहते हैं कि असल ख़त्म नबूवत के मुजाहिद तो मिर्ज़ा साहब खुद हैं, जो कहते हैं कि ना नया नबी आ सकता है ना पुराना। ये 6 बंदे तो चाहिए अब्दुल्ला यूसुफ साहब को रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। हाँ जी, अब ये 6 बंदे तो मैंने उंगलियों पे गिना दिए हैं। और चुप, जब तक मैं चुकने चुक लांगा, म्यूट हो जो सारे। 6 बंदे मैंने उंगलियों पे गिना दिए हैं। अब आखिरी बात ये है कि नज़ीर साहब आप मुझे वो हवाला दे दे जिसमें मिर्ज़ा साहब का बेटा 2 जर चादरें लपेट कर मीनारा जो दमिश्क में है उस पर लैंड किया था। बस मेरी बात खत्म हुई, भले मैंने उन ला दे। 8 दिसंबर नीचे एक हाफिज यासीन साहब है, उनको ऊपर ले ले। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਖੜਾਕ ਤੇ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਸੁਣਾਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ओके जी हाफिज यासीन नाम से कोई आईडी है नीचे, उनको ऊपर ले ले अमर भाई जी, इसको लेना। जी मैंने सुना है जी ये कोई हाफिज साहब है, मैंने इनको इसलिए जो है वो रिक्वेस्ट भेजी है, इन्होंने आज चंगी टिका के दुर्गत बनाई है सैफी की, आजम सैफी की। ठीक है जी, बस कुछ थोड़े थोड़े मामलात हैं जो मैं चाहता हूँ कि इनको थोड़ा गाइड भी कर दें, और कुछ चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि इनको समझा भी दें। तो आप सब क्या हाल चाल है? माशाल्लाह जी, बड़ा मज़ा आया जी। जी जज़ाकल्लाह खैरा। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूँ। मैं नाम गुलामी यासीन है और शेखपुरा से ताल्लुक़ है मेरा। फिल वक्त मैं मलेशिया में हूँ। अच्छा, इधर टीचिंग करता हूँ स्कूल में। मैं ना असल में 2 दिन है नहीं, मैं आलम दीन नहीं हूँ जी। मैं सिर्फ चंद साल पढ़ा हूँ, तकरीबन 5 साल। अच्छा। फिर कुछ हालात ऐसे बने कि आना पड़ा भाई। तो आके यहाँ पे ये कि इंग्लिश और हदीस और ये इनकी एक ज़बान मिलाई है, तो उसकी टीचिंग शेखपुरा शहर से, हुसैन कॉलोनी बत्ती चौक के करीब। बत्ती चौक के करीब है। अच्छा जी अब्दुल्ला शेखपुरी की मस्जिद के करीब। शायद नाम नहीं सुना मैंने। ये बात है, उनके बेटे हैं, वो आपकी उम्र थोड़ी होगी, अब्दुल बासित, कारी अब्दुल बासित और कारी अब्दुलरहमान। नहीं, शायद मैं नहीं जानता, क्योंकि इतना बहुत बड़ी बत्ती चौक के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में। ये बत्ती चौक से मैं तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर थोड़ा सा निफास से पर हूँ। बत्ती चौक इसलिए बोला कि वो जरा मशहूर जगह है। अच्छा, तो मैं ये पहले कभी ये नहीं था लाइव पर गया, किसी के भी टिकटॉक नहीं था चलाता जाए। तो ये परसों गया था एक शिया की लाइव पर। कल फिर क्या ये मुझे नाम पता चला उसका, आजम सैफी जो है। तो बात शुरू हुई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ना, उसने लगाया हुआ था कि जी उनकी हयात वफ़ात जो है उनके मतलब ना वो कर रहे थे। तो मैंने साथ सवाल किया कि जी देखें आप, यानी ख़त्म नबूवत की बात तो समझ आती है कि आपने एक नए नबी को फॉलो किया और उसका जो झूठा नबी है उसका दावा आपने कबूल किया, तो उसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात या वफ़ात के साथ तल्लुक़ क्या है? ये क्यों, ये क्या चीज़ हो रही है? तो वो आप साबित करें, आपके नज़र तो वो जिंदा हैं, तो ये तो इन चीज़ों पर आ गया। तो मैंने कहा देखें कुरान पाक में तो एक ही ईसा इब्न मरियम का जिक्र है कि जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। तो वो आगे से कहने लगा ईसा तो बहुत हैं, 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, मैं आपको बेशुमार गिना दूंगा। ऐसी वैसी बातें करने लग पड़ा। मैंने कहा कुरान पाक से दलील दें, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और भी ईसा इब्न मरियम है, कुरान पाक से दलील दें। अब इस पर वो 30 मिनट वो भागता रहा, कभी कोई बात कभी कोई बात, और कभी बेबसी की हंसी, और कभी किज़ब बयानी, कभी मुझ पर इल्ज़ाम। ये दलील नहीं उस पर कोई दे सका कि 2 हैं या 2 से ज़्यादा कुरान पाक में से। कहता हदीस पर है, हदीस। मैं कहा हदीस पर आऊँगा, पहले आप कुरान बात करना कुरान पाक से। कुरान पाक में तो इल्ला रसूल, रसूल वाहिद का सीखा है, जमा करनी है, रसूल नहीं है। तो आपकी दलील। अच्छा जी हाफ़िज़ साहब, माशाल्लाह बहुत आपने अच्छी बात की है। जो भी नॉलेज है आपको माशाल्लाह थोड़ा नॉलेज भी अपना बढ़ाना चाहिए। आमर भाई सब तो मज़े की गल जी मैनू उत्थे लगी है ना, वो ऐ सी कि आजम सैफी कहता सी जी मैं हदीस शरीफ पेश करता हूँ। एक हदीस शरीफ में है जी कि वो उससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो कहीं है। कि हाफ़िज़ साहब कहते सी हदीस शरीफ क्यों, कुरान ते आ ना, कुरान तो कि दौड़े तुसा सारा दिन इत्थे कहंदे कुरान से बात करनी है, हुण तू हदीस च तो बाद च जावांगे, पहले कुरान च तो साबित करना। वो बेचारे दी बेबसी वेखण वाली सी आजम सैफी दी, ते वो बार बार जांदा सी नहीं मैंने कब दावा किया कुरान का। ते हाफ़िज़ साहब कहण जी नहीं दावा कुरान दा ते कह दे भी कुरान च कोई नहीं दलील इस चीज़ दी कि ईसा 1 तो 2 ने। बहरहाल
یہ ایک مختصر سی بات تھی، اب بات تو کافی لمبی ہوئی ہے ادھر آپ صاحب کی. تو میں آپ صاحب آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک تھوڑا سا ماشاءاللہ اپنا نالج بھی گین کریں اور ان کی قادیانی کی کتب بھی پڑھیں. میں اور اسی سب لیے سے جو لیٹ ہو مین رہا چیز ہوں. آپ کو فوکس کرنی ہے نا وہ یہ ہے جی کہ جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، تو آپ نے مخالف کی بات بڑے دھیان سے سننی ہے، صحیح اس ہو کو گیا. اگنور نہیں کرنا آپ نے. کیونکہ صحیح. مخالف جو ہے نا وہ اپنے ٹرن میں خصوصاً قادیانی جو ہے نا وہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اپنی ہر کمزوری آپ کے ہاتھ میں وہ دے دیتے ہیں، صحیح اتنی صحیح. بونگیاں مارتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پہ آپ ان کی چنگی درگت بنا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ڈیبیٹ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے بحث کریں، 5 گھنٹے کریں، گھنٹہ کریں. صرف 5 منٹ میں آپ ایک انتہائی اثر انگیز ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. 5 منٹ میں 5 صحیح. منٹ میں آپ اپنی بات ختم کریں، لیکن ختم ایسے نقطے پہ کریں جو لوگوں پر اثر چھوڑتا ہو. آپ نے نوٹ بالکل. کیا کہ جب آپ نے بات ختم کی نا وہاں پہ، کبھی جی میں نے اپنا قرآن پاک سے موقف ثابت کیا، دلیل قرآن سے دی کہ جی عیسیٰ ابن مریم صرف ایک شخصیت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ کہتے جی پھر رہے ہیں کہ یہ حدیث میں جو عیسیٰ ابن مریم آیا اس سے مراد کوئی اور عیسیٰ ہے، تو قرآن جی کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم ایک ہی ہے. جی اب اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا دیکھیں آپ نے تو حضرت عیسیٰ کی دلیل دینے آئے تھے، آپ تو یہاں پہ بار بار وہ کہہ رہا تھا. آپ کے جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہے. وہ کہہ رہے اچھا جی حضرت عیسیٰ ہوگی صاحب. کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس بات کا اثر ضائع کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اینڈ پہ جو ہوا ہے نا کہ جی اس بندے نے یہاں علی الاعلان بار بار مجھے للکارا ہے کہ بھئی 2 قرآن سے دلیل تم نے کہا ہے کہ عیسیٰ تو ایک سے زیادہ ہے، جی اور میں آپ بالکل. کو قرآن سے دلیل دے رہا ہوں صرف ایک ہے. 2 قرآن سے جی دلیل، قرآن سے اس کے پاس تھا کچھ نہیں. اب وہ جی جو لوگوں پہ اثر ہو رہا تھا نا اس بات کا، اور جی یہیں پہ آپ نے بات ختم کر دی. بالکل. اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اب وہ بار بار بعد میں اور آپ کو اینڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ تو حضرت فاتح عیسیٰ پہ بات کرنے آئے تھے، اس پہ آپ بالکل. دہلی دلیل آپ نے کر دیا ثابت، عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا زندہ ثابت. جی یہ ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ہمیشہ ڈیبیٹ کو اس پوائنٹ پہ ختم کر دیں، بھلے آپ نے صرف 10 منٹ بات کی ہے. جہاں بالکل. پہ قادیانی کی گردن پہ آپ نے پیر رکھا ہے، آپ کو ہاں پتہ اٹھانا چل نہیں. گیا آپ کی دلیل واضح مضبوط ہے، وہ پکڑا گیا ہے، ادھر ڈیبیٹ ختم کر دیں بس. صحیح کوئی ضرورت نہیں گھنٹے 2 گھنٹے کرنے کی. صحیح بہرحال ہو ویل گیا. ڈن جی. تو جی جزاک اللہ بس تھوڑا خیر. سا مطالعہ بھی اچھا بڑھائیں، قادیانی کی یہ کتابیں بھی محترمہ پڑھیں تاکہ کتابیں وغیرہ حئی مجھے صاحبہ سے میں آپ ہیلو پرووائڈ کر دیں. آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. استاد محترم کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ محترمہ حئی صاحبہ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، موجود ہے؟ جی میں موجود تو ہوں، لیکن نماز کا وقت ہے تو میں ذرا نماز ادا کرنا چاہ رہی ہوں. بس مجھے 2 منٹ چاہیے، زیادہ نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو. جی 2 منٹ کر لیں. جی اچھا، میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ غیر احمدی آپ لوگ کن کو سمجھتے ہیں؟ کون ہے غیر احمدی؟ غیر احمدی کون ہے؟ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہی غیر مطلب احمدی، یہ ہندو سکھ عیسائی وغیرہ؟ جو انکار کرتے ہیں مرزا صاحب کے خلیفہ ہونے کا، خلیفۃ الرسول ہونے کا. نہیں، غیر احمدی سے مراد یہ ہندو سکھ عیسائی ملحدین وغیرہ ہیں، وہ ہوتے ہندو ہیں؟ ہندو سکھ عیسائی، ہاں جی سارے آ جاتے ہیں نا اس میں، جو بھی مرزا صاحب کو نہیں مانتے. اچھا، آپ لوگ ان کو کہتے ہیں غیر احمدی. تو غیر احمدی ہندو سکھ عیسائی تو نمازیں تو نہیں پڑھاتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس میں مسلمان احباب خاص طور پہ آ جاتے ہیں نا، مطلب جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بات آ جاتی ہے نا. جب نماز کی بات ہوتی ہے تو وہ غیر احمدی جو نماز پڑھاتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. جب نہیں، یہ نماز تو دو باتیں ہو گئی ہیں نا. یہی محترمہ میں آپ سے کنفرم کروانا چاہ رہا تھا، غیر احمدی کہتے کسے ہیں آپ لوگ؟ مطلب مسلمانوں کو غیر احمدی آپ لوگ کہتے ہیں، یعنی مسلمان جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے ان کو غیر احمدی آپ لوگ کہتے ہیں، یا ہندو سکھ عیسائی یہودی سب کو ملا کے جو بھی نہیں مانتا وہ سارے کے سارے غیر احمدی ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. نہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے نا، نماز تو صرف اسلام میں ہے نا، باقی مذاہب تو نماز نہیں ادا کرتے. نہیں، میں نے نماز کا نہیں پوچھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں غیر احمدی کن کو سمجھتے ہیں آپ؟ جی غیر احمدی تو سارے ہوتے ہیں نا، ہندو سکھ سارے آ جاتے ہیں نا.
सही हो गया, यानी हिंदू सिख ईसाई सबको आप लोग गैर अहमदी कहते हैं। जी वो तो सारे ही गैर अहमदी आ जाते हैं। हाँ जी, सारे ही हुए ना जो अहमदी नहीं है। तो हम भी बीच में शामिल है ना। हाँ, लेकिन अहमदी चूंकि इस्लाम का फिरका है, इसलिए गैर अहमदी से ज्यादा मुराद अहमदी मुसलमान अहबाब होते हैं जो कि मिर्जा साहब पे नहीं यकीन रखते, मिर्जा साहब की सच्चाई पे यकीन नहीं रखते। यानी हम लोग गैर अहमदी हैं। ये तो आप जानते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो ये इस्तिलाह मेरी तो नहीं है, आप लोगों की है। तो आप नहीं अगर बताना चाह रही तो कोई मसला नहीं। मुझे तो लगता है मिर्जा साहब से मेरे से ज्यादा आपको मिर्जा साहब की किताबों का नॉलेज है। नहीं देखे, नहीं मुझे नहीं पता था, तो इसी वजह से सवाल किया कि गैर अहमदी होता कौन है। अब ये जरा देखिएगा, अल फजल अखबार है, 11 फरवरी 1915 का शुमारा है। तो उसमें कहते हैं मगर काफिर बाहर आल काफिर है और मोमन हरगज नहीं कहला सकता, और किसी मकाम पर जब तक हजरत मसीह मऊद का मुसद्दिक और बैत शुदा ना हो या इसके किसी खलीफा से बैत ना कर चुका हो, हरगिज किसी ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? मैं फॉलो नहीं कर रही आपको। कहाँ से पढ़ रहे हैं? अल फजल अखबार है, 11 फरवरी 1915 का शुमारा है, सफा नंबर 8 है। दिखा सकते हैं आप यहाँ पे जी स्क्रीन पे? बिल्कुल दिखा सकता हूँ, ये लिए। आपने 2 मिनट कहा था वैसे। नहीं, वो ही मैंने आपसे इजाजत ली है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखे 11 फरवरी 1915 का शुमारा है और ये सफ़ा नंबर 8 है, और ये नीचे से इबारत शुरू हो रही है जो मैं पढ़ रहा था कि मगर काफिर बहरहाल काफिर है और वो मोमिन हरगिज़ नहीं कहला सकता, और किसी किसी वक़्त में भी काबिले इक्तदा फी सलात नहीं, ना हिंदुस्तान में ना हिंदुस्तान से बाहर, ख्वा अरब हो या अजम या वलायत हो अमेरिका, और ना इसका जनाजा दुरुस्त है, और ना इनको कोई अहमदी रह कर लड़की देगा, और जो ऐसा करेगा वो हजरत अक़दस के कायम करदा खसूसियात सिलसिला को मिटा कर इमाम अदलो हकम के फैसलों के खिलाफ करता है, और वो कहीं काबिले इक्तदा नहीं जब तक के फिर तौबा ना करे। तो यहाँ पर आपको नहीं पता था तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये लोग मुसलमानों को काफिर कह रहे हैं कि वो वाले मुसलमान के जो मिर्जे कादियानी को नहीं मानते, और उनको भी ये काफिर कह रहे हैं कि जो मिर्जे को तो मानते हैं लेकिन बशीरुद्दीन महमूद के हाथ के ऊपर जिन्होंने बैत नहीं की, यानी लोरी भी इनके नजदीक काफिर है, ये वो कह रहे हैं। तो इन लोगों के पीछे चाहे वो लोरी कादियानी हो या आम कोई मुसलमान हो, देवबंदी वाबी सुन्नी शिया कोई भी हो, इन लोगों के पीछे नमाज नहीं हो सकती, इनका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, इनको बच्ची भी नहीं देनी, और ये कह रहे हैं। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूछना था कि अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे मुसलमान समझती हैं कि काफिर? मैं आपको मुसलमान समझती हूँ। क्यों? आप मिर्जा साहब के काफिर हैं, आप नबी पाक के काफिर नहीं हैं, इसलिए। लेकिन आपकी जमात तो कुछ और कह रही है, वो कहती है कि हम लोग काफिर हैं, तो आप लोग अपनी जमात की नहीं मानते?
जी ये एक और हवाला सुन लें, अल फजल अखबार है 26-29 जून 1922 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 6 है। कहते हैं कि हम चूंकि हजरत मिर्जा साहब को नबी मानते हैं नहीं और नहीं, गैर अहमदी नीचे आपको नबी नहीं मानते, इसलिए कुरान करीम की तालीम के मुताबिक ठहर जाएं। नीचे कोई कह रहा है, आपने भी अभी बात की है कि बच्ची तो दे देते हैं मिर्जाई, तो बच्ची नहीं देते नहीं, आप मिर्जाई, मेरे साथ ही बात करती रहे, बच्ची कमेंट देते हैं, तो फिर बच्ची आते ही देते रहते हैं नहीं है, बच्ची देते नहीं है। मोहतरमा, कमेंट तो आते ही रहते हैं ना, आप जरा ये सुन लें। कहते जी हैं हम नहीं, चूं मैं वजाहत करना चाहती हूँ ना इस बात की, ये गलत बात कर रहे हैं, नीचे मजाक कर रहे हैं। नहीं, वो और है, वो और लोग हैं, वो आपकी कादियानी है जो ऐसे बातें करती हैं, तो वो रंग में भंग डालते हैं। नहीं वो कादियानी नहीं है, नहीं, कादियानी लोग हैं, वो आपके भाई हैं, आप नाराज हो। इब्राहिम तनवीर को कादियानी। मुफ्ती साहब अच्छा, झूठ ना ये बोलो। इबारत मैं सुना रहा था कि हम चूंकि हजरत मिर्जा साहब को नबी मानते हैं और गैर अहमदी आपको नबी नहीं मानते, इसलिए कुरान करीम की तालीम के मुताबिक के किसी एक नबी का इनकार भी कुफर है, गैर अहमदी काफिर हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों की तालीम तो ये है कि गैर अहमदी यानी हम लोग काफिर हैं, तो आप कह रही हैं नहीं मैं आपको काफिर नहीं मानती, क्यों नहीं मौलवी साहब मानती? मैं आपको काफिर समझता हूँ। चले ठीक है, आपका मौकफ आ गया। कादियानी मुरब्बी हकीम राशिद साहब ने देखें ठोक बजा के हमें काफिर कहा है मोहतरमा, तो आप भी अब आप अपना मौका बता दें। और दूसरी बात है, एक मिनट सिस्टर, एक मिनट, ये मुनाफिक भी है, मुशरक भी है, मुनकर भी है, और सबसे बड़ा काफिर है फिर। अच्छा, इनको थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दें ताकि हई साहिबा से बात कर लें हम। तो हई साहिबा आप अपना बता दें कि आप क्या समझती हैं हम लोगों को। अब्दुल्ला मैं नहीं जानती, आप ये अब्दुल्ला अहमदी हैं, आप नीचे उतार जी देते जी, ये बहुत बड़े ये मुरब्बी साहब हैं, हकीम राशिद इनका नाम है, हकीम राशिद साहब। नहीं मैं नहीं, इनको मुझे नहीं, ये वो ही है कि जो मिर्जा साहब की गांड के अंदर ना हाथ भी डालते होते थे, तो आपको पता है कि नहीं पता? पता नहीं, तो अगर नहीं पता तो बता दें, मैं फिर नहीं, मुझे नहीं इन चीजों का पता। आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा काम है तहकीक करना कि मैं ऐसे आपकी बात की। मुफ्ती साहब ये हकीम राशिद साहब की एक पेश गोई भी है और उन्होंने ये अभी एक्सेप्ट भी किया है। मेरा मौजू इधर उधर हो गया ना, मैंने एक मौजू पे अभी रह के बात कर रहा हूँ, तो वो मौजू ना इधर उधर हो जाना है, मुझे लग रहा है। वो हकीम राशिद जिस सियासत पे आया था ना, वो कामयाब मुझे लग रहा है हो जाना है उसने। तो मोहतरमा हई साहबा, आप हमें अब बताएं कि हम सब मुसलमानों को, ये मोहतरम आमिर साहब बैठे हैं या ज़िया रसूल या दीगर मुसलमान जो लोग हैं और बशमूल मेरे, हमें आप लोग काफिर कहते हैं कि मुसलमान? दो हवाले मैंने दिखाए हैं, मैं हवाले आपको 10 के करीब हवाले दिखा सकता हूँ कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोग यानी मुसलमान काफिर हैं आप लोगों के नजदीक। जी मुफ्ती साहब, ये अकबर खान साहब भी मिर्जा साहब को फॉलो करते हैं, तो ये भी यार एक से तो बात कर लेने दे, मुझे नजर आ रहा है मेरी जान। मोहतरमा हाई साहबा के पास पहले टाइम कम था, तो आखिरी बात उनसे जरा पूछ लें, तो फिर अकबर साहब की तरफ भी आते हैं। जी मोहतरमा, आप हाँ ना में कुछ बता के, तो फिर आपकी नमाज का भी टाइम है, तो चले जाइएगा। जी नहीं, बात ये है कि हाँ जी, क्या बात आप कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आप लोगों के नजदीक मुसलमान हैं कि काफिर? मेरे चौथे खलीफा की मैं सुन रही थी, मुझे याद पड़ा है, उन्होंने कहा कि हम तो आपको मुसलमान मानते हैं, तो मैंने तो उनकी ताजीम में आपको वही बात कही है जो उन्होंने कही है। जबरदस्त। ये चौथे खलीफा साहब की कोई वीडियो सुन रही थी आप? मुझे लगता है मैंने उनकी कोई वीडियो सुनी है, कोई सवालों जवाब उनके होते थे, तो उनसे भी किसी ने ये सवाल किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि हम आपको मुसलमान समझते हैं। वो कहाँ पे उनकी ऑडियो तो आज तक असी तो नहीं देखी। मैंने तो कोई सुनी है, इसी वजह से मैंने आपको ये जवाब दिया। चौथे खलीफा के? अच्छा मैं दूसरे समझ रहा था, चौथे। लेकिन 2 नंबर खलीफा ने सबको काफिर कहा है, जिस तक मिर्जा साहब का पैगाम पहुंचा या नहीं पहुंचा। हाँ जी, 2 नंबर खलीफा साहब ने तो सबको, ये लोहरियों को भी काफिर कहा है
اور سب کو یعنی جو بھی بشیر صاحب کو نہیں مانتا تھا, جس نے ان کی ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی تھی, وہ سارے کے سارے کافر. نہیں, اسلام کے نبی پاک نے فرمایا نا اسلام کے اتنے فرقے ہوں گے, تو جو فرقے ہیں سارے شیعہ سنی وہابی جتنے بھی ہیں دیوبندی, یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں نا اسلام میں سنی شیعہ وہابی دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ مرزا قادیانی کی ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی وہ مسلمان تھے کہ کافر, وہ ہاں یا نہ بتائیں تو پھر آگے بات تھوڑی سی بندہ کر لیتے ہیں. کافر کافر پکے کافر نہیں, میں نے حوالے اکبر صاحب دکھائے ہیں ابھی, پکے کافر وہ کہہ رہے ہیں, یہ پکے کافر. آپ تو خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں, میں نے نہیں کہا. چلو میرے منہ کیا, میں کتابیں ابھی سنائی ہیں, میں نے کتابیں سنائی ہیں. ہم کہتے ہیں آپ اپنے منہ سے خود مان رہے ہیں. او نہیں, میں کتابیں دکھا رہا ہوں, اپنے منہ والی تو چکر ہی کو نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک ذرا آپ کو میں تصویر کا ایک رخ دکھاؤں. یہ بشیر صاحب کا بغض اور عناد ان پیغامیوں کے ساتھ, پیغام صلح والے یہ جو لوری تھے ان کے ساتھ بغض اور عناد آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. پیغام صلح ہے, اور جب یہ الفضل چھپا تھا نا تو ان کی دیکھ لیں انہوں نے کتنی عزت افزائی کی تھی الفضل اخبار کی. اب یہ 13 جولائی 1913 کا شمارہ ہے, اس کے اندر باقاعدہ وہ الفضل کے بارے میں یہ صفحہ نمبر 3 ہے. کہتے ہیں کہ الفضل من تیرا حاجی گویم الخ کے اصول پر نہیں, بلکہ اس لحاظ سے کہ مندرجہ عنوان نام جدید اخبار فی الواقع ایک ہونہار ہم اثر ہے, اور نیز اس لیے کہ ہمارے امام مطاع کے فرزند رشید صاحبزادہ میاں محمود صاحب کی ایڈیٹری میں جاری ہوا ہے, اور پھر اس وجہ سے کہ ایک دوسرے پر معاصرانہ ہمدردی اور خواہی کا بھی حق ہے. ہم الفضل قادیان کا بڑی خوشی سے خیر. مختصر لفظوں میں اس کا مقصد دین و ملت اسلام کی خدمت ہے. 4 نمبر بڑی محنت اور قابلیت سے مرتب ہو کر نکل چکے ہیں. تو آگے یہ کہہ رہے ہیں اس کو خریدیں اور اتنے پیسے کا ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف, الفضل کا یہ شمارہ ہے میرے پاس, ایک 22 جون 1914, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے ان کا بغض اور عناد اس پیغام صلح کے بارے میں, یہ صفحہ نمبر 2 ہے. تو کہتے ہیں پیغام بند کر دیا جائے. کہتے ہیں خاک سار کی چند سطور در بارائے پیغام صلح اپنے اخبار گوہر بار میں شائع فرما دیں, ہمارا قلب برداشت نہیں. اور آگے یہ اس طرف خریدار یہ ان کا بغض اور عناد دیکھ لیں جی. وہ یار یہ تم لوگ تو اپنوں کو ہی وہ ان کی جیبیں کاٹنے اور ان کے ایمان کفر کے اور ان کے اوپر قتل و غارت گری اور بغض اور عناد, اور تم لوگوں کا تو اپنا نہیں وہ جھگڑے ختم ہوئے آج تک, تو تم نے دوسرے مسلمان اور دوسرے فرقے اور دوسری دنیا کو تو کیا سنبھالنا ہے. ہاں جی, یہ تھا وہ بغض اور عناد جو بشیر الدین محمود نے صرف اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے وہ مولوی محمد علی کا حق مارا قادیانی کا, اور اس بیچارے کو سائڈ پہ نکڑ پہ لگا کے تو خود فتلہ مار کے بیٹھ گیا جی. تو یہ ساری نصرت جہاں بیگم نے کی ہے نا, نصرت جہاں بیگم لڑ پڑی تھی, وہ کہنا نا بھائی میرے پتر نو اگے لے آؤ. تم لوگوں کی لڑائیاں اپنی نہیں ختم اج تک نہیں ہوئی, ایک دوجے نو تسی کتیا کر دے ہو پہ بڑے کھاندے نے پہ یقین جانو. آپ کے علم میں بات نہیں ہے, نصرت جہاں نہیں لڑی تھی,
مرزا صاحب کو پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو الہامن بتایا تھا کہ ایک بچہ ہوگا، وہ ساری لمبی پیش گوئی ہے 1.5 صفحے کی۔ ذکی غلام ہاں جی وہ پیش گوئی تھی، اس کے مطابق وہ مرزا بشیر الدین صاحب کو خلیفہ چنا گیا تھا، اور انہوں نے خود پھر دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی اس پیش گوئی کا مصداق ہوں۔ اچھا جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کلابے بندے ہیں نا، انہوں نے الفضل اخبار ہی میرے سامنے ابھی پڑھا ہوا ہے، اگر آپ کہیں گی تو میں دکھا بھی دوں گا۔ میں کہتا ہوں الفضل کے اندر وہ جناب جب یہ مصری صاحب عبد الرحمان مصری صاحب نے کچھ اعتراضات کیے تھے تو جناب وہ بندے کا نام تو نہیں مجھے پتا، ذہن میں نہیں ہے، تو اس کا یہ مقالہ چھپا ہے۔ ہاں جی، اس نے وہ کلابے بندے ہیں جناب ہمارے جو بشیر الدین محمود صاحب ہیں، وہ اس نے کہا بعض نبیوں سے بھی افضل ہے یہ۔ ہاں میں ابھی یہ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ بہت فاسٹ جا رہے ہیں، نیچے والوں نہیں میں ابھی دکھاتا ہوں، یہ غور یہ مدد کہنے لگے وہ بعض نبیوں سے بھی افضل ہے۔ یہ لیں، یہ آگے آپ نے یہ الفضل کی تحریر کس کی پڑھی ہے، کس نے لکھا؟ یہ دیکھیے یہ الفضل اخبار 10 جولائی 1937 کا شمار ہے، یہ دیکھ لیں۔ اور یہ تحریر تھی 4 جولائی حلقہ مسجد مبارک کے احمدیہ صحاب کے جلسہ میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے حسب ذیل تقریر فرمائی۔ یعنی اس نے محمد اسماعیل کو میر اسماعیل کو آگے کر دیا تھا کہ تو نا میرے فضائل و برکات بیان کر لوگوں کو۔ یہ دیکھیں اوپر، حضرت امیر المومنین خدا تعالیٰ کے قائم کردہ خلیفہ ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں معزول نہیں کر سکتی۔ شیخ عبد الرحمان مصری اور فخر الدین کے اخراج از جماعت کی وجوہات۔ اب یہ بندہ جو بشیر الدین محمود تھا وہ تو ہو گیا سائیڈ پہ، اور اس نے اس کو آگے کیا کہ تو ممبر تے چڑھ جا تے اٹھ کے میرے نا فضائل و برکات بیان کرنے شروع کر دی۔ اب یہاں پر میں وہ عبارت آپ کو تلاش کر دیتا ہوں کہ جس میں کہتے ہیں کہ یہ تو بعض نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ تو مجھے ذرا میں نے یہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کی ہیں، تو اس میں سے اب مجھے کچھ تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو عبد الرحمان مصری تھا اور فخر الدین تھا اور دیگر لوگ جو تھے، یہ اس بندے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے بشیر الدین محمود کو، اور انہوں نے کہا یہ زانی ہے، شرابی ہے، اس کی جگہ کسی اور کو بناؤ، اس کی ہاتھ کے اوپر ہم نے بیعت کو نہیں کرنی۔ تو یہ وہ بہت بڑی اچھا اسی مضمون کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ قادیانیوں کی 80% لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے بشیر الدین محمود کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہی نہیں کی تھی۔ ہاں بہت بڑی تعداد، انہوں نے کہا چند لوگ باقی رہ گئے تھے جنہوں نے بشیر الدین محمود کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی۔ ہاں وہ بہت کچھ ہے، یہ مضمون آپ پڑھیں، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، تو بڑی تفصیلی یہ مضمون ہے۔ صاحب اتنے گرم نہ ہو، آپ تو خود یار چپ کر جا، کیما ایویں رگڑیا جائے گا، چپ کر جا منافق ہو، اور رگڑیا جائے گا تو بات کرو۔ حکیم صاحب اپنی خلافت قرآن سے ثابت کرو، حکیم صاحب اپنی خلافت قرآن سے ثابت کرو۔ منافق، مشرک، منکر اور کافر ہو، قرآن سے ثابت کرو اپنی خلافت۔ تو تیری ماں کی میں منافقت ثابت کروں یہاں پہ؟ ہاں کرو تیرے چاچے کی کروں؟ کرو۔ وہ بغیرت تیرے چاچا تیری ماں کو اوپر چڑھا ہوا تھا اور جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 8 کے اوپر مرزا قادیانی کا ایک شعر لکھ کے وہ کہتا ہے، اسماعیل میر اسماعیل، وہ شعر یہ کہتا ہے کہ یہ شعر بشیر الدین محمود کے متعلق ہے۔ یہ دیکھیں، پھر حضرت مسیح موعود کا یہ الہامی شعر مسلم موعود کے متعلق ہے کہ اے فخر رسل، رسولوں کا بھی فخر ہے یہ، ہاں جی یہ رسولوں کا بھی فخر ہے۔ کون؟
बशीरुद्दीन महमूद जानी शराबी आदमी है। वो तुम्हारे ब्रेलवी अहमद रजा ब्रेलवी कुत्ते ने की भी सुनते हैं मेरे पास, सुनाऊं उसकी सुनते हैं। हरामी मौलवी नहीं मुझे नहीं समझ आ और रही आप क्या लानती बात कर हनवेर क्या भौंक रहा है। ये बगैरत ਮੈਂਟੀ ਜੇ ਜਵਾਬ ਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੁੱਕੋ ਨਾ या ਉਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁਦ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ठीक नहीं। किराए पे एमडी रखे हुए हैं आपने, ये मुझे नहीं पता कौन से उठ के एमडी आ रहे हैं, मैं इनको नहीं जानती। दुनिया में सारी दुनिया में फैले हुए हैं एमडी, तो आपके बकौल एमडी हैं तो वो मेरा उनसे तारुफ नहीं है। कोई नहीं, ये आपके भाई हैं वो सारे। आपके मिर्जा साहब जब गालियां देते थे तो आपके भाई लोग देते हैं तो कोई मसला नहीं है। आपके मिर्जा साहब ने वो तो घट गालियां दी हैं, वो सारी उम्र माशाल्लाह गालियां तो देते रहे हैं। उनको आप नीचे गिरा देते हैं, बात तो उनके साथ करते नहीं हैं। अच्छा ये जरा नहीं, अगर आपने मिर्जा साहब की तालीम सुननी है मेरी बहन तो उनको दोबारा बुला लेती हैं। उन्होंने वो मिर्जा साहब की किताबें पढ़ पढ़ के सुनानी है, बाद में आपने कहना है कि ये गालियां दे रहे हैं। तंग तुसें ही पैना है, साडा कोई नहीं जाना कुछ। नहीं तंग क्यों पढ़ना है? मिर्जा साहब की बातों में क्या गलत है जो आपने तंग पढ़ना है? आप तो तंग नहीं पढ़ रहे, हम क्यों तंग पढ़ रहे? ये तो है बाकी। अच्छा एक बात आपसे पूछनी थी, मिर्जा साहब ने एक नमाज पढ़ती हैं आप मोहतरमा? नमाज आप पढ़ती हैं? अगर आप पढ़ने दें तो। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वैसे मुख्तसर आपसे पूछना चाहता हूँ, तो बकाया तफसीली बात बाद में करेंगे जब आप नमाज पढ़ के आएंगी ना, तो बाद में इन्होंने ना एक मर्दों की नमाज पढ़ने का एक तरीका बताया है कि नमाज कैसे। फुल मैं फुल मारने हशूख तो वाह फुल मारो सारे। नहीं यार नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। मर्दों की नमाज पढ़ने का है तो एक तरीका बताया कि वो खुशू खजू कैसे हासिल होगा। औरतों की नमाज का कोई तरीका नहीं है, वो मैंने सिर्फ पूछना था कि वो कहाँ पे है। दोनों मर्दों और औरतों का खुशू खजू एक ही है। आपको औरतों की नमाज की क्यों फिक्र आ गई? औरतें औरतों से आके पूछ लें। नहीं वो तो ठीक है। देखें हमने आप लोगों की किताबें पढ़ी हैं ना, तो हमें तो वहां पे मर्दों की नमाज का जो खुशू और खुदू है उसका तरीका तो मिलता है। लेकिन मैं ये कह रहा था, सवाल समझें आप पहले, नाराज ना हो, कि औरतों की नमाज का खुशू और खुदू का कोई तरीका नहीं मुझे आज तक मिला। औरतों की खुशू और खुशबू का तरीका क्या होता है? क्यों औरतों वैसे को आप नमाज के अंदर खुशू और खुदू कैसे हासिल करती हैं? जैसे मिर्जा साहब ने हमें तरीका बताया उसी तरीके पे करते हैं। कौन सा तरीका थोड़ा सा बताएं। ये वाला तरीका, ये शायद आपको हवाला पता है कि नहीं, ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 192 के ऊपर एक तरीका लिखा हुआ है इन्होंने। साथी हूँ आपके पास तो ज्यादा हवाले हैं, मेरे से ज्यादा आप ऑर्गेनाइज हैं। नहीं ये वाले यह हवाला कोई और है। हेलो मोहतरमा नाराज तो नहीं होगी? हाँ जी, मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी। नहीं आपके पास है, मुझे पता है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 से निकाले जरा अपने पास से। अच्छा जिल्द 21 और सफ़ा 192 जरा पढ़िएगा जरा। और ये इसमें ये नुतफा वाला लफ्ज कितनी यार बार? एक मिनट यार, तू इम्यूनिटी तू विच तू डा दिया कर, की करना है? आप यहीं पे पढ़ दें, मैं देख रही हूँ, आप पढ़ें। नहीं मोहतरमा, असल में पता क्या, वो आपके मिर्जा साहब की ये रूहानी तहरीर है तो मैं तो नहीं पढ़ सकता, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। दिखा दें जरा, सफा नंबर दिखा दें और किताब दिखा दें। ये देखें रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 है, निकालें जिल्द 21।
जरा पीछे करके दिखाएं, पूरा मुझे सफा दिखा दें तो मैं फिर निकाल लेता वो जिल्द 21 सफा 192 192 जमीमा बराहीने अहमदिया हिस्सा पंजम। चले यहां से पढ़ना है, यहां से पढ़ना चाह रही हैं जी, यहीं से पढ़ लें तो चले पढ़ दें फिर। ये रहीम खुदा से पढ़ना शुरू करें। रहीम खुदा के ताल्लुक से सख्त बेनसीब होते हैं और उस, ये किसकी बात हो रही है, क्या बात चल रही है, किसकी बात हो रही है? ओहो आप, ये कोई रूहानी बात है ये। अच्छा अच्छा, रूहानी बात है जी। और उस नुतफे की तरह होते हैं, कौन होते हैं ये भी पता होना चाहिए ना। इसीलिए तो कहा था आप खुद पढ़ लेती हैं, अपने पास से किताब खोल लेती हैं। आप सब्र कर लेना, आपसे सब्र नहीं हो रहा। जी जी, अच्छा जी, ठीक। रूहानी खजाइन जिल्द, जिल्द कौन सी है? 21। जिल्द 21। ये कौन सी है? किताब का नाम क्या लिखा है? जमीमा बराहीने अहमदिया हिस्सा पंजम। अच्छा मैं देखती हूँ। प्लीज, इनमें कुछ अच्छी बातें नहीं लिखी हुई, अच्छी बातें इसमें नहीं लिखी हुई, आप अकेले में खुद बैठ के पढ़। नहीं अच्छी बातें यार मलक साहब, रूहानी बातें क्या कर रहे हैं आप? नहीं, एक तरफ तो फिर अगर हम इनको बेटी भी कह रहे हैं, बहन भी कह रहे हैं, फिर ऐसी बातें भी कर रहे हैं। ठीक है ना, उनकी तो रूहानी बातें ना आपके नजदीक नहीं है, आपके नजदीक होगी ये बेशर्मी वाली कोई बात है, लेकिन उनकी तो रूहानी बात है, उनको पढ़ने दें, कोई टेंशन नहीं। नुसरतुल हक है ये। अच्छा 192 सफा कह रहे हैं, ठीक है। और पहला उसका लफ्ज होगा मकरू है 192 ये आ गया। हाँ जी, अब या शुरू से पढ़ना शुरू कर दें, शुरू से। हाँ मैं शुरू से करूंगी ना, ये तो बहुत लंबा पैराग्राफ पीछे से। पहले एक यार सफा ही पढ़ मुझे लें, नहीं बस आ एक रही, सफा यहाँ काफी कोई है। बोल ही नहीं रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही? 192 हाँ जी जी, 192 190 मकरू है, पहला लफ्ज है मकरू है। मकरू है से तो फिक्रा नहीं ना शुरू हो रहा है, फिक्रा तो पूरा जहां से जुमला शुरू हो रहा है, जहां तक के भांग चरस और शराब नहीं। सुनने मैंने ये देखे हुए लोग सारे, मुझे पता है आप क्या बातें कर रहे हैं। मैं मैडम आपने मिर्जा साहब को नहीं देखा हुआ? उनको हमें देखने शर्म आ की रही है, आपको तो नहीं आ रही या नहीं आ रही है, आपको पता होगा हमें शर्म आ रही है, हम नहीं सुन सकते इसको। पहले आप किसी सवाल बहन के मुंह करते से। हैं, बाद में आपको शर्म आती है, आप दोगली पॉलिसी चलाते हैं। कौन सी दोगली पॉलिसी? शाह साहब भी आपको यही कह रहे हैं कि भाई हम नहीं पढ़ सकते। भाई पहले आप कह रहे हैं आप बैठ जाएं, मैंने सवाल करना है, आप नमाज बाद में पढ़ लें। पहले आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नमाज लेट करवा रहे हैं, ऊपर नहीं से वो आप ठीक है बात उनकी, लेकिन ये हवाला आप खुद पढ़े उधर खोल के। देखें वो तरीकाकार तो नमाज का पता होना शाह साहब चाहिए। आपको कह रहे हैं कि वो नहीं पढ़ सकते, अगर इतनी ही कोई बात आम सी होती तो शाह साहब ना पढ़ देते। जी तो वो नहीं पढ़ सकते तो फिर सवाल क्यों कर रहे हैं सबके सामने? एक आप सवाल पर्सनल करने में जाके पढ़ लें। देखिए आपके मसीह मौत की किताब है, आप पर्सनल में वो आपको हवाला दे रहे हैं, आप पर्सनल में जाके पढ़ लें उसको, और पढ़ ये के तो फिर बाद में बता दीजिएगा आके। ये तरीके से नमाज उन्होंने बताई है, वो पढ़ लिया हाँ करें जी। यहाँ पे। आप यार तो वैसे पढ़ के वैसे फिर एक मिनट शाह साहब एक को आगे नाराज जवाब ना दे हो दीजिए। भाई, कोई भी नाराज ना हो। देखें आप लोगों के नजदीक वो तहरीर जैसी भी है वो आप लोगों के नजदीक है ना, मेरे नजदीक वो अच्छी नहीं है, मैं नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी तो अच्छी बात है ना, उनको उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है यार, आप करने दें, क्यों रोक रहे हैं? रोकने की वजह भी तो कोई बताए ना। वो मोहतरमा ठीक कह रही है कि आप
खुद ही नहीं कह रहे नहीं हैं कि शाह भाई साहब पढ़ो पढ़नी तो खुद ही चाहिए, आप मुझे लोगों को रोक भी भी रहे हैं। पता चले, अवेयरनेस आती है जी 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 मोहतरमा बाजी यहाँ आप पर ही पढ़िए, पढ़नी आप चाहिए। कोई मसला नहीं, पढ़िए। और भी तो चीजें पढ़ी जाती है ना शाह साहब। जी जी कोई बात नहीं, उनको पढ़ने दें आप। जी बाजी आप पढ़ दें, मैं सुन लेती हूँ। बाजी मैं कह रहा हूँ कि देखें वो मेरे नजदीक वो गलत बात है, जी लेकिन गलत बात आपकी तो अपने मसीह साहब की किताब है ना, आपके नजदीक तो वो अच्छी चीज है, रूहानी खजाइन है, वो रूहानी बातें हैं। तो मेरी बात सुने, अल्लाह ताला कहता है कि मैं मिसाल मच्छर की देनी पड़े या उसके ऊपर जो जरासीम होता है उसकी, उससे भी नहीं शर्माता। तो जब अल्लाह ताला नहीं शर्माता, नबी पाक से, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से लोग पर्सनल बातें, उनकी खलवत की बातें पूछा करते थे कि अपने नॉलेज नहीं के वो लिए। तो वो आप मिर्जे को वहां पे नाना जाके मिला दें, जाती कोड़ हम तो किरली तक मिलाएंगे, छतीरा जफे नाना करें, बात मिर्जे की हो रही है। हाँ, हम तो मिलाएंगे जब चलिए मैं उन्होंने आपको दावा खुलासा किया, बता तो देता हूँ इस मिलाएंगे। पूरी तहरीर का, पूरी तहरीर का खुलासा बता देता हूँ, इजाजत है? जी बता दें। वो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नमाज पढ़ते हुए तुम्हें ऐसे मजा आना चाहिए कि जैसे सिस्टर आप मिर्जा साहब की ताक करें, ना करें ना करें। मिर्जा प्लीज साहब की सिस्टर आप ताक जाए करें, नमाज पढ़ने मेहरबानी जाए करें। वो जो बातें थी वो और हैं, ये बातें आप और हैं। सिस्टर जाए नमाज पढ़ने जाएं, ये बहुत गंदी तहरीर है। बहुत गंदी तहरीर है ये, लेडीज के सामने नहीं पढ़ सकते। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। टूर ਇਹਨਾਂ गया ਨੇ ने ਕਿਤਾਬਾਂ शाह ਪੜ੍ਹ ਗਈ टूर ਕੋਨੀ गया। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुफ्ती साहब वो चले गए हैं, अब हमें बता दें क्या है तहरीर में, हम भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वो तहरीर ये है जी, वो कहता है कि जैसे मजा तुम्हें ऐसे नमाज के अंदर। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮਰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? यार गल आसान भाई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਫਿਰ। ਜੀ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਪਟੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਂਝ ਥੋੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਜਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਭਾਜੀ। ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤ एहतराम करो बस, वो हली वली जिन्हें भी लिखी है, और लिखने वाला बगैरती कार के तुम औरतों के सामने पढ़ो थे, आपको कुछ सोचो ना जनाब। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜੋਗੇ? ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ पढ़ो ਪੜ੍ਹਨੀ? ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हकीम राशिद साहब आ गए ने, हुन पढ़ो मुफ्ती साहब। ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਪੜਵਾਈਏ, ਹਕੀਮ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। मैं तो फिर आमक रजा बरेलवी कुत्ते दी पढ़नी तहरीर। पढ़ते सही यार, पढ़ते सही की लिखे है हकीम? कहता है रहीम खुदा के ताल्लुक से सख्त बेनसीब होते हैं, और उस नुतफा की तरह मनी जो होती है, गुस्सा कर गया नहीं पढ़ता, नुतफा की तरह होते हैं जो आतशिक की बीमारी या जजाम के आर्जा से जल जाए और इस काबिल न रहे कि रहम उससे ताल्लुक पकड़ सके। बस रहम और रहीम का ताल्लुक या अदम ताल्लुक एक ही बना पर है। वो कहता है रहम औरत की शर्मगाह और रहीम अल्लाह पाक, वो कहता है दोवें एक ही चीज़ां ने, एक ही चीज है। कहता है आगे, कहता है सिर्फ रूहानी और जिस्मानी वारिस का फर्क है, जैसा कि नुतफा यानी मादा मनविया बाज अपने जाती वारिस की रूह से उस लायक नहीं रहता कि रहम उससे ताल्लुक पकड़ सके,
اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے، ایسا ہی حالت خشوع نماز کے اندر جو ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جب عورت کے ساتھ تم جمع کرتے ہو تمہیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، چسکا ہے. ویندیو پہ گندگی کا یعنی گند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میں کہہ لکھ دی لعنت تواڑے تے اپنے عوارض ذاتیہ کی وجہ سے جیسے تکبر اور عجب اور ریا اور کسی قسم کی ذلالت کی وجہ سے یا شرک سے اس لائق نہیں رہتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ سکے. پس نطفہ کی طرح تمام فضیلت روحانی وجود کے اول مرتبہ کی جو حالت خشوع ہے رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے، جیسا کہ تمام فضیلت نطفہ کی رحم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے. پس اگر اس حالت خشوع کو اس رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں اور نہ حقیقی تعلق پیدا ہو سکتا ہے تو وہ حالت اس گندے نطفہ کی طرح ہے جس کو رحم کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور یاد الہی میں جو کبھی انسان کو حالت خشوع میسر آتی ہے اور وجد اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے، یہ اسی بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس انسان کو رحیم خدا سے حقیقی تعلق ہے. جیسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور لذت بھی محسوس ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفہ کو رحم سے تعلق ہو گیا ہے، بلکہ تعلق کے لیے علیحدہ آثار و علامات ہیں. پس یاد الہی میں ذوق شوق جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں نطفہ کی اس حالت سے مشابہ ہے کہ جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے قادیانیوں کا نماز کے اندر خشوع اور خضوع. ہے کوئی قادیانی کیا اپنی بچی کے سامنے بیٹھ کے اس کو یہ نماز کا طریقہ بتا سکتا ہے کوئی قادیانی؟ کشمیری صاحب موجود ہیں؟ جی کشمیری صاحب بتائیں گے. کشمیری صاحب تیری بہن دا یار قادیانی ہے کوئی کمیونٹی؟ مرزا صاحب کیا مرزا صاحب لانتی نے کیا سور دیا بچہ میں تن 500 یورو نام دیاں گا کیا مرزا صاحب لانتی سور دیا بچہ 500 یورو دا مائک بند کری ماں کیا مرزا لانتی کشمیری صاحب کی کردے پے ہو یار؟ چنگے بھلے تسی سیانے بندے ہو. نہیں یہ گالی بات بھی ہے قادیانی بھی ہے تے کہندا میں حسینی ہاں. ایک منٹ ٹھہر جا نا میں بہن دا یار بھی ہے نالے بھی اے بھی بند کی کردا میں چپ کر. ہاں جی کشمیری صاحب کشمیری صاحب تسی تحریر پڑھی ہے جڑی مفتی صاحب نے پڑھی جے؟ اور یار مفتی صاحب تے آپ کیس چار رہے لونڈے باز یار دیکھا جی سارا نا اے لونڈے باز ہے کہ مفتی سنائی جے نا علامہ صاحب نے تسی گل کرن تے علامہ نذیر صاحب بیٹھے اے دیکھو ایک عورت ہے دیکھو کچھ بھی ساڈیاں بھی ماما بہنا ہے کس طرح جے تری دا نہیں تو قادیانی ہے علامہ صاحب بیٹھے نے کدے بھی اس طرح دی دیکھو مرزا صاحب نہیں لکھیا ہے نا تسی علامہ صاحب نو گل کرن تے اس لانتی نو بٹھایا ہے تسی بس بھائی بس ایک منٹ بھائی گل ہے وے کہ اگر ایڈیو گندی تحریر سی تے پھر کتاباں چ کیوں چھاپی جے؟ اپنے جڑے لونڈے بازیاں تے کیس تیرے کتاباں چ کیوں چھاپی جے؟ اے کتاباں نو ساڑ کیوں نہیں دیندے تسی؟ ایڈیو گندی تحریر ہے، اپنی باجی نو کدی سنائی جے سامنے بٹھا کے؟ تو اپنی باجی نو دسیا قرآن میں جڑا لکھیا ہے کہ اپنی بیویاں نو کھیتی نہیں طرح استعمال کرو، تو باجی نو دسیا کس طرح استعمال کرنی ہے کھیتیاں کی نے؟ بہن نو دسے کس طرح؟ وہ تے اللہ کہہ رہے غصہ ہی کھا گئے. روحانی خدین جلد 21 تے صفحہ 192 غصہ نہ کھاؤ، اے دسو تے صحیح اللہ کہہ رہے ہیں سنائی جے اے تحریر. تو اپنی بہن نو بٹھا کے دس نہ ذرا کس طرح استعمال کرنے ہیں انہاں کھیتیاں نو. اللہ نہیں ویسے دسو تے صحیح اپنی باجی نو کدی یا بیٹی یا اپنی نو سمجھایا جے نماز تے خشوع خضوع کینجے کرنا ہے؟ سمجھاواں گا کھیت او بھائی السلام علیکم. مرزا نو نہ سمجھایا میرا مائک بند کر کتے دیا بچیا، یا تھلے لا تے یا گل کرن دے سور دیا بچیا. 100 بندے دیکھ لے مرزائی قادیانی 1000 دیکھے کشمیری صاحب ذرا پڑھ کے ہی سنا دیو. چلو بیٹھا مسیدیاں دے ہے چلو پڑھ کے ہی سنا دیو کی لکھیا ہے. کھولا ہوا فتاوی رضویہ چلو جڑی یہ کتاب کھلی ہے اونوں تے پہلے پڑھ میرا لو. کی تعلق ہے اس کتاب نال؟
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। कश्मीरी साहब कुछ कहना चाह रहे ने तो तुसी सुनदे ही नहीं। कहना चाह रहा कि जिस टाइम कुरान में चला कहंदा बीवियां तुहाडियां खेतियां हन ते अपनी भैन नूं दसे कि खेतियां की हुंदियां जिस तरह मर्जी किस तरह इस्तेमाल करीदा खेतियां नूं ए दसेगा भैन नूं ए मुफ्ती रूहानी खजान नु मुका लो। मैं कुरान दी गल कर रहा रूहानी खजान नूं छड्डो। लाख दी लानत मिर्ज़े कादियानी पे, लाख दी लानत उस खंजीर पे और उसकी गंदी और मेरी सेहत ते की जांदा मैनू तुसी जो मर्जी तुसी को मेरा तल्लक ही नहीं किसी फिरके नाल। मैं आले बैत ने मनण वाला बस। मिर्जा गुस्ताख सी आले बैत दा मैं खोला फिर किताबां कौन गुस्ताख सी मौला अली दा कौन गुस्ताख सी खोला मैं सही बुखारी कौन गुस्ताख सी मौला अली दा देखो गुस्ताख शक देखो मरज़ियां दा चेहरा कश्मीरी साहब इन्हां दा फतावा रज़िया खोलो पैन मैं मौला अली नाल किने जंग कीती पाओगे लानत उसते माविया ते। ओए बकवास ना कर इत्थे अहले सुन्नत भरा बैठे ने बकवास ना कर। देखो मिर्जा कादियानी दा एक फतवा खोलिया। मुफ्ती साहब तुसी क्यों नमाज सुनाई है इन्हां नूं पढ़ के? आमक रज़ा बरेलवी लो जी कादियानी टपने ही शुरू हो गए ने। एदा मतलब तुस अज तक रूहानियत खशू खजू वाली नमाज सीखी को नहीं मुरब्बियां कोलों है ओए? मुफ्ती तू बड़ा भैन चोद है मुफ्ती तेरी टट्टी दी कल्चरी तबलीग सही चला गया कब्र परस्ती। यार माइक ना म्यूट करो मुफ्ती साहब ने ना तो मर्चे ही लाग गई उन्हें की पड़ता जे माइक म्यूट करना कोई तुक नहीं बनदा। कब्र परस्तो मुशरको मुफ्ती हराम बरेलवियो मुशरको लानत तेरी जिंदगी ते किसे दृष्टि आज ते चेकां कढा छड़ियां जे मुफ्ती साहब इन्हां दियां की पढ़ता जे मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब ये पढ़ देता है कुरान में अल्लाह कह रहा है बीवियां नूं जिस तरह मर्जी। यार एदा ते जवाब दे कश्मीरी उधर जाना भज के एदा जवाब किन्ने देना जेड़े किताब च हुण पढ़ी एडी वड्डी तहरीर खुशो खुशबू दा जवाब किन्ने देना? कोई कादियानी जवाब देवेगा मैं रहन देना फिर तू क्यों ठेका लिया जे तू नहीं कादियानी ते रहन दे तेनू मिर्चां लगदियां क्या मेरा नाम लेके ते क्या कादियानी तू थल्ले लत जा तेनू मिर्चां लगदियां ने क्यों मिर्चां लगदियां जवाब दे इसनु जावे ना जावे थल्ले लत जा जे तेरे डिफेंड क्यों कर रहे हैं थल्ले जावे ते गल लांदा पानियां ते मैं खोला किताबां दूजियां फिर। अच्छा पहले एदे ते पा देना फिर सही बुखारी खोला एदे ते पा दे फिर क्यों 1400 साल पहले क्यों ना पा यार एदे ते पा दे रूहानी खजान ते पा दे ना जिन्हें लिखी ओदे ते पा दे फिर अगे चलने साल पहले तो क्यों ना शुरू करा मैं कादियानी जे मन मनो या ना मनो नहीं पर लान टोटल कादियानी मुल्हिद है कादियानी नहीं मुल्हिद लानत चुप है जो लानत देते धैर्य ए लोंडे बाज ही मुफ्ती सारे नु पता है एक तेरी बहन लोंडे बाज है तेरी बहन लोंडे चंदे के पैसे खा के बैठे थे इन्हें चंदे उगान साडे कोलों भी पैसे लेने ने तेरी मां को भी पैसे लाए ने भैन तेरी भैन ने भी नु दिते तेरी ओए पक्का कादियानी मैं सिर्फ कहंदा सी पिया बंदे ज्यादा ने पता लग जे तड़फन लग पे ने नमाज दसी है जी इन्हां नु ते शुक्रिया अदा करना चाहिए नमाज दा तरीका दसिया इन्हां नु तुसां पे चार मसाला पा के चाट बनाई है वाह खोल के दसिया है खशू खजू। अच्छा अब्दुल्ला साहब एक मिनट ठहरो अब्दुल्ला साहब नमाज दसनी महंगी पै गई अज। अच्छा पहले जेडी पढ़ी है तहरीर फिर लानत पा दे फिर अगे चलने ओ तू अपनी भैन नु चदवा ले तहरीर तेरी मां नु चोदे मैं तेनू क्या सी तहरीर पढ़ भैन चोदा यार मुसलमाना दी तरफों कोई भी गाल ही नहीं कटेगा भाई पूरी 1400 गाल अब्दुल्ला साहब मुसलमाना जो कोई भी गाल नहीं कटेगा। नहीं मुफ्ती साहब कजरी दे पुत्र तू लौंडे बाज कजरी दे पुत्र है
बास तू होएगा तेरा प्यो तेरा मैं फतावा रजविया ओए यार ये मिस मेल भाई ना करो यार, ना निकालो। नहीं फतावा रजविया खोला मैं भैन चोदो। कटो तलीम पेश करो मिर्जा साहब दी अब्दुल्ला। हाँ फतावा रजविया में तलीम पेश करो, बिस्मिल्लाह करो। पहले पूरी 1400 करेंगे खुली है और किसे कुत्ते या पुत्रा सुन ले बोली ना बच्चे कटी जो खुली है वो बंद करो। पता लगे 100 बंदा देख रहा, पता लगे कि जी ये जमात का बंदा आया, प्रोग्राम खोल लिया माशाल्लाह रबी साहब आए ने जमात को प्रेजेंट कर। कटी जाओ कटो। आमकर साहब रेलवी कुत्ता की कह रहा सुनो। वो ये कहता है कि मैंने एक कुत्ते को देखा। ना चुको ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਸ਼ੂ ਹਜ਼ੂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦ ਅਨੀ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਜ਼ੂ ਦਾ ਆਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਜ਼ੂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਹਸ਼ੂ ਹਜ਼ੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੜਾ ਮਾਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਮਾਤਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਗੁਰਦਾਸਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਤੁਲਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ਰਾ। ਚੁੱਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਮੋਡਰੇਟਰ? ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ? और इस बात शक्ले नहीं लाए ना यार। ਓਏ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। यार इन्हें कौन चुकना? ह्यूमैनिटी कितने गए और तक ओ यार मॉडरेटर कौन है? पता नहीं कौन है इतना ह्यूमैनिटी कितने गए यार। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਬਰ ਸ਼ਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਆ ਕਰੋ ਤਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ। 1400 ਦੇ ਪਾਸ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1400 ਗਾਲ ਪੂਰੀ ਕੱਢਣੀ ਜੇ। 1400 ਮੈਂ ਫਤਾਵਾ ਪੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ। ਕੱਢੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲੀਮ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਓ ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੜਫਦੇ ਪਏ। ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ। ਆਮਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣੋ। ਓ ਯਾਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ। ਖਾਦੂ ਲੰਗੜਾ ਮਾਦਰ ਚੋਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੀ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਜਾਂਡੂ ਕੋ ਭੈਂਗਾ ਤੀਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਇਆ ਪਾਗਲੋ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਓਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਓਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮੋਡਰੇਟਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਯਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈ ਕੇ ਸੌਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਆ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਫੌਰਨ। ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਰੋਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਏ? मैं रोटी खान से चला गया। बंदे कौन चुक रहे थे? कौन है थले? कोई पता नहीं कौन है। मिस्टर बम्बास्टिक अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? यार फिर चुक लिया जे इन्हू। जी वालेकुम सलाम। यार इन्हें कौन चुकना होए?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸਹੀ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਾਢੀ ਪੁੰਛਲ ਦੇ ਪੈਰ ਅਕਸਰ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਖਸ਼ੂ ਖਦੂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਬਸ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭਾਵੋ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਜੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ ਨਿਕਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਗੰਦੇ ਮਰਜ਼ਈ ਉਹ ਖੰਜੀਰੋ ਉਹ ਪੱਪੂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਉਹ ਯਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਯਾਰ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਤ ਗਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਆਇਮਾਂਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ यार मैं इस पर कादियानी ब्रॉड जेडी है मुझे लगता है कि ब्रॉड जेडी है ना वो होगी है मुफ्ती साहब जी जनाब होर भी दस देने हैं जनाब ओ पप्पू मलक चुप कर जा तेरी मेहरबानी चुप कर जा ले जा चुप करके अच्छा यार कोई बोलन दे हो गए मैनू ते मैं कुछ बयान करांगा ना चलो बोलो थोड़ा जा सानू टाइम देवो अच्छा जी जी बिल्कुल जी रूहानी गल्लां पुछया करो साडे कोलों रूहानी माल लवाओ इस्तेमाल पूछे मुफ्ती साहब पप्पू नु केड़ा कीड़ा जेड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪਦਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਓਏ ਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਕੀਮ ਓਏ ਮਰ ਜਾ ਰੁਕ ਤੇ ਸਹੀ ਓਏ ਮਰ ਜਾ ਓ ਕੀਮ ਓਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੀ ਯਾਰ ਕੀਮ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਯਾਰ यार गल ते सुन मर जा मेरे नाल भी ते गल कर पे बार-बार चांदा मैं बार-बार सटना पिया तेनु लावो मेहरबानी करे तो कोई ना चुके मॉडरेटर बकाया खत्म कर दे यार मॉडरेटर खत्म कर दे यार मैंटी कादियानिया दा यार आया भाई पप्पू आया भाई कादियानिया दा बहनोई ओए कीम ए पप्पू ने अपनी बाजी तेरे नाल ते नहीं व्याही ओए कीम राशद मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक है बाजी ना व्याही होगी अब्दुल्ला वे काफर भुकदा खुदे तेरा एक सवाल मैं करता हूँ कौन है तुम में से बात करने वाला अच्छा चल ए इबारत पढ़ के सुना गांडू ए बरकत बीबी रंडी जेडी केले लेंदी हुंदी सी केले लेन वाली ए इबारत पढ़ी ए मिर्जे कादियानी कोलो जेडे केले लेंदी सी बेगैरत ना है को बंदा है पढ़ी दे सही जरा यार गुरु आदि ईमान पढ़े सिर्फ और मैं उसके केले लेन वाली तेरी मां ते नहीं सी ए ये मेरा चैलेंज है आ जाओ अब मर जा ए जेडी केले लेंदी सी मिर्जे कादियानी कोलो ओए है हिम्मत तुम्हें ओए हिम्मत दिया बच्चे पढ़ते सही इन्हें आवाज नहीं जा रही मुफ्ती साहब कंजरो है तुम्हारे अंदर हिम्मत कंजरो सब कुछ जा रही है हुनी जांदी है इन्हें जरा थोड़ा थल्ले लाओ ना तुम्हारे अंदर हिम्मत थल्ले लाओ जरा इन्हों मैं पहले इबारत पढ़ के सुनावा लो जी सीरतुल मेहदी सफा 214 हिस्सा पंजम है और कादियानियों की हदीस नंबर 1350 बरकत बीबी साहिबा खुदा नु गालियां क्यों बड़ियां साने दा जवाब कौन चुकदा है प्या की और यार मेंटी फिर मैं टुर जावा यार ना चुको मैं रिमूव कर रहा मॉडरेटर आज ज्यादा था ना तू मॉडरेटर ही खत्म कर देना तू मॉडरेटर खत्म कर दे
सारे ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਇਹ ਮਰਦਈਆਂ ਦਾ ਬਨਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰਦਈਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਇਹ ਸਾਲਾ मर्दिया मौलवी लौंडे बस मैं तेरी कोई बात नहीं सुनी मैं तेरी बोलती बंद कर छड़ी है भाई अच्छा गल ते सुनो कीमा ए बरकत बीबी सी जेडी रंडी कमेंटी एक बारी लाइव देख के दोबारा स्टार्ट कर देख दे लाइव एक बारी मुफ्ती साहब एक बारी देखन दो लाइव देख दे एक बारी यार लाइव देख दे फिर देखे ड्रामे का अज इन्होंने पूरा ही शो लाने आप मरजोड़ियो निकलो निकलो काबले ते मादर चौधो दफा हो जा किथों लब गए तोहफा यार ना चाहो कौन चाहता पे ना यार रोमांटिक खत्म करने यार की भैन चो मजाक बनाया यार लगे खत्म करन लानत पर लानत लाइव देख दे तेन मैं किन्नी बारी आख्या तू जान के करान दिया लाइव देख एक करके सूर दौड़ गए मादर चौथ कुत्ती दे पुत्र डरपोक काफर बच गए अच्छा यार मैं कोई किसी मुसलमान नु गाल कड्डी वजीर काफर लाइव एक बारी देख के तेन दोबारा स्टार्ट कर तेन समझ क्यों लगती पई यार अब्दुल्ला काफर के दोबारा लाइव देख दे मिनट खलो जा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ जा मेरे कान मिलना पुत्र डरपोक और दली दा पुत्र डरपोक फिर आ गया सारे यार ए भैन चो लाइव नु तुसी किस तरह चला अबू बकर भाई लांदे ने पे सिर्फ बाकी कोई चुकदा पिया वे मन नजर आ रहा हुन ते अबू बकर भाई जेड़ा भी उत्ते आंदा लाई जाइयो मैं सिर्फ पे एक बारी ना रखे साहबा का गुलाम और तालीम बाबों की नवाज हुआ सुभान अल्लाह ना देखो काफर आंदे और तेरे च हलाल दा लुत्फा ही नहीं गया तेरा प्यो हराम खांदा सी तेरी मां हराम खांदी सी तू हराम दा तेरे अंदर हलाल दा लुकमा ही नहीं गया पप्पू मरजोटियो बाज आ जाओ तुसी और बैठी हो ना मैनू डिगी यार इन्हां खंजीरां दी आवाज ही नहीं निकलदी इत्थे कड्ड आवाज एक काफर अब्दुल्ला काफर फिर आ गया मुज़ाहिद काफर तेरी मां तू नीचे ना था तू जितल के बेगैरत कुत्ती दा रिश्ता देना और तू उत्ते नीचे रखने के काबिल हो वो लौंडे पास गंदी गस्ती दे वो लान करे अब्दुल्ला दी नु की राशि दी है पता नहीं क्यों चुकदे पे हो यार तुसी क्यों इस तरह करदे पे हो सबसे ज्यादा तकलीफ जो आज हुई है ना पप्पू मुनाफिक को हुई है पप्पू ने गश्ती दा बच्चा ना पप्पू दी मां गश्ती सी और मैं यार को कादियानियों ने मॉडरेटर बनाया क्यों सी हद हो गई है यार सारा मजा खराब कर दे ओ फिर आ गया ने पेश करन पप्पू तेरे बाप ने तेरी बहन को जो है ना प्रैक्टिकल करके नमाज सिखाई थी ना मिर्जे वाली नमाज सिखाई थी पप्पू तेरे बाप ने तेरी माँ के साथ प्रैक्टिकल करके नमाज सिखाई थी तेरी बहन को पप्पू इज्जत कर अब्दुल ये रहीम राशिद तेरा बहन ही है पप्पू इज्जत कर पप्पू इज्जत कर पप्पू इज्जत कर तेरा बहन ही है रहीम राशिद किवें छड़ोगे हराम जादो कंजरो
काफर कदनी को मगर गुलाम साहब क्या आपके 2 नंबर बाबे हलाल खाते थे? तेरा साला बैठा हुआ है पप्पू, तेरा साला है हकीम, हकीम तेरा साला है पप्पू। अच्छा फिर की कहंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लानत बेशुमार। तेरी मां दा यार, मैं तेरी मां दा यार, मैं तेरी तू मां अपनी दा बहनें यार। पेश करते हो पप्पू, पप्पू अपनी बहन की कमाई खाता है तू। तेरी बीवी तुझे कुत्ती का बच्चा कहती है पप्पू। तू काना साहब रखे, काना साहब तू कंजरी दा बच्चा है। अमर भाई बन जा फैजी ताई है पप्पू नु दोबारा तुसी नहीं चुकन लगे फिर। मजई काफर बहुत कुत्ते तरह ये मजई काफर भुखे कुत्ते तरह वो केड़े बहन की मजई काफर फौत हो गया खुदा नहीं वो गटर च फौत होया लाती गटर ते वो बहन